Okay, now am I completely audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So yesterday we have seen about bladder cancer. What do you mean? The description of bladder cancer? Its assessment, its treatment. So first we have seen radiation treatment, complications of radiation treatment, chemotherapy, then surgical interventions. In that we have seen about the cystectomy and other openings, ureteral diversions and all. We have seen all this. Urinary stoma care, self-irrigation and catheterization of stoma, all different types of surgery. Then we have seen oncological emergencies. That is the most important concept. You have to clear about all the oncological emergencies and its meaning, sepsis and DIC. We have completed sepsis and DIC. Then spinal cord compression, hypercalcemia, superior vena cava syndrome, tumor lysis syndrome. Okay. So now let's start with anemia. Today we are going to complete the hematological problems. Oncological problems have already completed. So let's start with the first disease condition of hematological problems, that is anemia. What do you mean by anemia? Lack of blood. Lack Yes, of RBCs. lack of RBCs. And due to the lack of RBCs, the hemoglobin level would also be the less. So it is called as anemia. Condition in which the blood lacks adequate healthy RBCs or hemoglobin, with most common causes being acute blood loss, decreased or faulty RBC production, or destruction of RBCs. હવે એ કન્ડિશન આપણને ખબર પડી ગઈ કે જ્યારે બોડીમાં આરબીસીસ હેલ્ધી આરબીસીસ ઓછા હોય ઓરએલ્સ હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય એને આપણે અનિમિયા કહીએ છીએ. પણ એવું કેમ થાય? એના કોઝિસ શું છે? તો એક્યુટ બ્લડ લોસ થયું હોય ક્લાયન્ટને, નહીં તો એના આરબીસીસ છે એ ફોલ્ટી છે અને જે નોર્મલ છે અને એનું આરબીસીસ નું ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જાય છે. તો એવા કન્ડિશનમાં અનિમિયા થઈ જશે ક્લાયન્ટને. There are several types of anemia, with the main types of being anemia related to acute and chronic blood loss. Anemia of chronic diseases includes cancer, immunodeficiency syndrome, renal disease, liver disease, and autoimmune conditions. Anemia caused by nutritional deficiency such as iron, folate, vitamin B12 deficiency, and hereditary anemias including sickle cell anemia and thalassemia. Types છે અનેમિયાના. ફર્સ્ટ તો એવું અનેમિયા કે જેમાં બ્લડ લોસ થયું હોય, ક્રોનિક બ્લડ લોસ થઈ જાય, એક્યુટ ઓર ક્રોનિક, ત્યારે અનેમિયા થઈ જાય. પછી ક્લાયન્ટને કોઈ એવી ક્રોનિક ડિઝીઝ કન્ડિશન્સ હોય જેમ કે કેન્સર છે, ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ્સ છે, રિનલ ડિઝીઝ, લીવર ડિઝીઝ કે કોઈ ઓટો ઇમ્યુન કન્ડિશન્સ, એવી કન્ડિશન્સ હોય ક્રોનિક કન્ડિશન્સ, તો અનેમિયા થઈ જાય ક્લાયન્ટને. એન્ડ પછી અમુક વખતે ક્લાયન્ટને જેનો કોઝ છે એ ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીના લીધે થાય, જેમ કે ક્લાયન્ટને આયર્નની ડેફિશિયન્સી થઈ જાય, ફોલેટની ડેફિશિયન્સી થઈ જાય, ઓર વિટામિન B12ની ડેફિશિયન્સી થઈ જાય તો. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ હેરિડિટરી અનેમિયા, એટલે કે એવા કન્જેનાઇટલ પ્રોબ્લેમ્સ જે હેરિડિટરીમાં પાસ થઈ શકે. સિકલ સેલ અનિમિયા છે, થેલેસીમિયા છે, એ હેરિડિટરી અનિમિયા કહેવાય. Treatment of anemia focuses on treating the cause of the condition and varies based on the types of anemia. હવે એની ટ્રીટમેન્ટ છે તો એ ટ્રીટમેન્ટ શું છે કે એનો જે કોઝ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીના લીધે અનિમિયા થયું હોય તો આપણે ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીને એલિમિનેટ કરી દઈશું તો અનિમિયા બી ટ્રીટ થઈ જશે. તો એના કોઝ પર ડિપેન્ડ કરે છે અને કયા ટાઈપનું અનિમિયા છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. Acute blood loss anemia is characterized by normal red blood cells, size, shape, and color. Clients at risk include post-operative clients, clients with an active bleeding problem, or immunocompromised clients with reduction in blood components. Hemoglobin, hematocrit, or RBC levels can be low. Acute blood loss anemia કેવા જે એક્યુટ બ્લડ લોસ અનેમિયા હોય એના જે આરબીસીસ હોય એનું શેપ, સાઇઝ ને કલર બધું જ નોર્મલ છે. એ ક્લાયન્ટના આરબીસીસ એકદમ નોર્મલ છે, બસ ખાલી એને બ્લડ લોસ થયું છે એટલે અનેમિક થઈ ગયું છે. તો કયા કન્ડિશન્સમાં બ્લડ લોસ થઈ શકે છે? તો પોસ્ટ ઓપરેટિવ ક્લાયન્ટ હોય તો, પછી ક્લાયન્ટને કોઈ બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર હોય તો બ્લડ લોસ થઈ જશે. ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ ક્લાયન્ટ હશે, એમનું જે
સેલનું જે પ્રોડક્શન હશે આરબીસી એ જ ઓછું હશે અને પાછું એમાં બ્લડ લોસ થઈ જશે તો વધારે પ્રોબ્લેમ થશે. હવે જે એમનું આરબીસી નું જે પ્રોડક્શન થતું હોય ઓછું હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોટ, તો એમાં એચબી બી સમટાઈમ્સ ઓછું હોય, હિમેટોક્રિટ બી ઓછું હોય અને અલ્ટિમેટલી આરબીસી નું લેવલ બી ઓછું જ હોય. અસેસમેન્ટ અનેમિક ક્લાયન્ટ હોય એમાં તમે કેવા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવો છો? તો ફટીગ હશે ક્લાયન્ટને, વીકનેસ, પેલર ઓર સ્લાઇટ જોન્ડિસ ઇફ રેડ બ્લડ સેલ ડિસ્ટ્રક્શન અકર. જોન્ડિસમાં શું થાય? જોન્ડિસની પેથોફિઝિયોલોજી ખબર છે? બિલિરુબિન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય બોડીમાં. પણ કેમ બિલિરુબિન કેમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે? કેમ કે આરબીસી નું ડિસ્ટ્રક્શન વધી જાય આરબીસી નું ડિસ્ટ્રક્શન વધી જાય ને એટલે. બિલિરુબિન છે. આરબીસી ડિસ્ટ્રોય થશે તો એમાંથી એક વેજ પ્રોડક્ટ જનરેટ થશે, દેટ ઇઝ બિલિરુબિન. એ બોડીમાં અક્યુમુલેટ થઈ જશે સ્કિન પર ને જે બી મ્યુકસ મેમ્બ્રેન્સ છે, એટલે જે ક્લાયન્ટ છે યલોઇશ દેખાશે, એને જોન્ડિસ કહેવાય. તો જે અનેમિક ક્લાયન્ટ હશે એમાં આપણે જોયું કે સમટાઈમ્સ એવી કન્ડિશનના લીધે કે આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન થશે તો બી અનેમિક થઈ જશે. તો વધારે આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન થશે તો ક્લાયન્ટ થોડુંક સ્લાઇટ જોન્ડિસ બી દેખાશે અને પેલ બી દેખાશે ડ્યુ ટુ લો લેવલ ઓફ હિમોગ્લોબિન. sharpness of breath, dysrhythmia, chest pain, tachycardia, and cool extremities. Interventions અનેમિયાને ટ્રીટ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? તો administer blood products and hematopoietic medications as prescribed to treat anemia related to acute and chronic conditions. આપણે blood products administer કરી શકીએ. and next is hematopoietic medications. Hematopoietic medications એટલે કે એવી મેડિકેશન જે ઇરિથ્રોસાઇટ પ્રોડક્શનને બૂસ્ટ કરે, હિમેટોપોએસિસ કરાવે, એના માટે હિમેટોપોએટિક મેડિકેશન આપીએ. Encourage a diet rich in deficient nutrients such as supplementation with iron, folate or vitamin B12 if anemia is caused by malnutrition. જો malnutrition ના લીધે થયું હોય તો આપણે એને જે બી ન્યુટ્રિયન્ટ લેક છે એ આપણે એના રીચ ડાયટ આપવાનું, જેમ કે આયર્ન રીચ આપી શકીએ, ફોલેટ રીચ ઓર વિટામિન B12 રીચ ડાયટ આપી શકીએ. Control and address the source of bleeding if anemia is caused by acute blood loss and assess the client for sources of frank and occult bleeding. Contact PHCP and prepare for replacement therapy if acute blood loss occurs. હવે કોઈને એક્યુટ બ્લડ લોસના લીધે અનેમિયા થયું છે તો આપણું મેઇન ગોલ શું છે કે જ્યાંથી બ્લડ લોસ થાય છે એ સોર્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો અને કંટ્રોલ કરવાનો, તો બ્લીડિંગ સ્ટોપ થાય અને ક્લાયન્ટ સિવિયર અનેમિયામાં ના જઈ શકે. અને પીએચસીપી ને અને આપણે ચેક કરવાનું, અસેસ કરવાનું કે ક્લાયન્ટને ક્યાંથી ફ્રેન્ક બ્લડ એટલે એક્સેસિવ અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ એન્ડ ઓકલ્ટ બ્લીડિંગ એટલે એવું બ્લીડિંગ જે બ્લીડિંગ હોય બટ વી કેન નોટ સી થ્રુ અવર નેકેડ આઈઝ. તો ઓકલ્ટ બ્લીડિંગ ક્યાંથી થાય છે, ફ્રેન્ક બ્લીડિંગ ક્યાંથી થાય છે, એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું, અસેસમેન્ટ કરવાનું. અને આપણને આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય તો તરત જ પીએચસીપી ને કોન્ટેક્ટ કરવાનો અને રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી એટલે કે આરબીસી જે બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ હોય એ આપણે ક્લાયન્ટને આપીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ આયર્ન ડેફિશિયન્સી અનેમિયા. આપણે અનેમિયાનું જોઈ લીધું કે અનેમિયા શું છે. હવે અનેમિયાના જે ટાઈપ્સ આપણે જોયા કે ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી એન્ડ ક્રોનિક કન્ડિશન્સ એવી રીતે, તો ફર્સ્ટ છે આયર્ન ડેફિશિયન્સી અનેમિયા. આયર્નના ડેફિશિયન્સીના લીધે અનેમિયા થાય છે. Iron stores are depleted, resulting in decreased iron supply for the manufacture of hemoglobin in RBCs. હવે આયર્ન ઓછું હશે, જે હિમોગ્લોબિન છે એ આયર્ન હોય તો હિમોગ્લોબિન ફોર્મ થાય. તો હવે આરબીસીસ નોર્મલ છે પણ આયર્નનું જે સ્ટોરેજ હોવું જોઈએ બોડીમાં એ નથી પ્રોપર, તો એના લીધે હિમોગ્લોબિન ડેવલપ નહીં થાય, એચબી ઓછું રહેશે. Commonly results from blood loss, increased metabolic demands, syndrome of GI gastrointestinal malabsorption and dietary inadequacy. આયર્ન ક્યારે ડિપ્લીટ થઈ જાય, ક્યારે બોડીમાં ના મળે, તો એનો બ્લડ લોસ થશે, એક્સેસિવ બ્લડ લોસ થશે, આયર્ન બ્લડની અંદર જ સ્ટોર થતું હોય તો બ્લડ લોસ થઈ જશે તો બી આયર્ન ઓછું થઈ જશે. મેટાબોલિક ડિમાન્ડ્સ, બોડીને આયર્નની ડિમાન્ડ વધારે છે તો મેટાબોલિક ડિમાન્ડ્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. ઓરએલ્સ જીઆઈ સિસ્ટમમાં જ પ્રોબ્લેમ છે કે આયર્ન કન્ઝ્યુમ કરે છે ક્લાયન્ટ પણ એ એબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું આયર્નનું, ઓરએલ્સ ક્લાયન્ટ ડાયટરીમાં જ ઓછું આયર્ન લે છે. તો આ બધા કોઝિસ છે આયર્ન કેમ ઓછું છે. Older clients often have poor diets or chewing difficulties that place them at risk of anemias. જે ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ્સ છે એ લોકોને જે ડાયટ હોય એમનું પ્રોપર ના હોય અને ચ્યુઇંગ ડિફિકલ્ટી બી થતી હોય તો એના લીધે ચાન્સીસ છે કે એમને પ્રોપર આયર્ન ન્યુટ્રિશન ના મળી રહે અને એમને રિસ્ક વધારે છે આયર્ન ડેફિશિયન્સી એનિમિયા થવાનું. એના અસેસમેન્ટ શું છે? તો પેલર, વીકનેસ એન્ડ ફટીગ, લો હિમોગ્લોબિન,
હેમેટોક્રિટ એન્ડ મીન સેલ્યુલર વોલ્યુમ એટલે કે MCV HPV ઓછું હશે, હિમેટોક્રિટ બી ઓછું હશે અને પેક્ટ આપણે જે તમે બ્લડ રિપોર્ટ જોયા હશે તો એમાં મીન સેલ્યુલર વોલ્યુમ એટલે આટલા અમાઉન્ટ જે બ્લડમાં કેટલા સેલ્સ છે આરબીસી ના મીન સેલ્યુલર વોલ્યુમ બી આપણને આઈડેન્ટિફાય થાય બધું જ ઓછું હશે. RBCs that are microcytic and hypochronic. હવે જે RBCs હશે એ માઇક્રોસાઇટિક હશે ને હાઇપોક્રોમિક હશે. What do you mean by microcytic and hypochromic? માઇક્રોસાઇટિક મતલબ એની સાઇઝ નાની હશે અને નોર્મલ સાઇઝ કરતા. Yes, and what do you mean by hypochromic? ઇટ મીન્સ કે આરબીસી મતલબ જે એક આરબીસી હશે એમાં હિમોગ્લોબિન મતલબ જે ભરાવો છે ઓછું હશે એમ. Yes, yes. માઇક્રોસાઇટિક એટલે જે આરબીસી ની સાઇઝ છે એ નાની છે એને માઇક્રોસાઇટિક કહેવાય. એન્ડ હાઇપોક્રોમિક, હાઇપો મીન્સ લેસ એન્ડ ક્રોમિક ઇઝ ટર્મ યુઝડ ફોર એચબી લેવલ્સ. તો હાઇપોક્રોમિક એટલે આરબીસી ની અંદર એચબી બી ઓછું છે અને આરબીસી ની સાઇઝ બી ઓછી છે. તો આવા આરબીસી જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. ઇન્ટરવેન્શન શું કરીશું? આયર્ન ડેફિશિયન્સી એનિમિયા છે તો આપણે ઓબ્વિયસ છે કે એને આયર્ન રીચ ફૂડ આપીશું. અને કયા કોઝના લીધે છે? ક્લાયન્ટ ઓછું ન્યુટ્રિશન લે છે કે ક્લાયન્ટને GI પ્રોબ્લેમ છે એટલે કોઝ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને આપણે ટ્રીટ કરીશું. Increase oral intake of iron and instruct client in food choices that are high in iron. C box, okay. ચેપ્ટર 11 જે છે ન્યુટ્રિશનમાં એમાં આયર્ન રીચ ફૂડ નું લિસ્ટ છે તો ક્લાયન્ટને આપણે કહીશું કે આયર્ન રીચ ફૂડ નો ઇન્ટેક વધારે કરવાનો. Administer iron supplements as prescribed. જે iron and folic acid ની ટેબ્લેટ્સ આવે છે એવી રીતે એના સપ્લિમેન્ટ્સ આલવાના. Intramuscular injection of iron using Z-Track method or IV administration of iron may be prescribed in severe cases of anemia. જ્યારે HB severely low હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે આયર્નના ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ. તમે જોયા હશે તો IV થ્રુમાં પાઇન્ટમાં મિક્સ કરીને બ્રાઉન કલરનું મતલબ એવું ઇન્જેક્શન આપે છે જેનું ફેરસ સલ્ફેટ એવું કશું નામ છે. તો IV થ્રુ બી આપી શકીએ ઓર ડાયરેક્ટલી IM ઇન્જેક્શન બી આપી શકીએ. ટીચ ક્લાયન્ટ હાઉ ટુ એડમિનિસ્ટર ધ આયર્ન સપ્લિમેન્ટ્સ. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે આયર્ન સપ્લિમેન્ટ્સ કેવી રીતે લેવાના. તો કેવી આપણે સમજીએ કેવી રીતે લેવાના. ટેક બિટવીન મીલ્સ ફોર મેક્સિમમ અબ્ઝોર્પ્શન. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે મીલ્સની બિટવીનમાં લે તો મેક્સિમમ એબ્ઝોર્પ્શન થાય ફૂડની સાથે સાથે. Take with a multivitamin of fruit juice or fruit juice such as tomato juice because vitamin C increases the iron absorption. અમુક વખતે ક્લાયન્ટ આયર્ન પ્રોપર કન્ઝ્યુમ કરતું હોય પણ વિટામિન સી નું કન્ઝપ્શન ઓછું હોય તો જે આયર્ન છે એ પ્રોપરલી બોડીમાં અબ્ઝોર્બ નહીં થાય બીકોઝ આયર્નના એબ્ઝોર્પ્શન માટે વિટામિન સી ઇઝ મેન્ડેટરી. તો ક્લાયન્ટને આપણે સમજાવી શકીએ કે તમે મલ્ટીવિટામિન ટેબ્લેટ છે જેમાં વિટામિન સી હોય એવી ટેબ્લેટ્સની સાથે આયર્નની ટેબ્લેટ્સ લઈ શકો છો ઓર એલ્સ સાઇટ્રસ જ્યુસીસ જેમ કે ટોમેટો જ્યુસ છે, ઓરેન્જ જ્યુસ છે એવા જ્યુસીસની સાથે બી તમે આયર્નની ટેબ્લેટ્સ લઈ શકો છો. ડુ નોટ ટેક વિથ મિલ્ક or antacids because these items decreases the absorption. ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે મિલ્કની સાથે કે કોઈ એન્ટાસિડ લીધી હોય તો એના 1 hour પહેલા કે પછી નહીં લેવાનું બીકોઝ મિલ્ક એન્ડ એન્ટાસિડ મેડિકેશન્સ છે એ આયર્નનું એબ્ઝોર્પ્શન નહીં થવાનું. Instruct the client about the side effects of iron supplements, that is black stools, constipation and fall after taste. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે તમે આયર્નની મેડિસિન્સ લેશો, આયર્નની ટેબ્લેટ્સ લેશો તો એના પછી તમારા જે સ્ટૂલ છે ડાર્ક કલરના આવશે એટલે કે બ્લેક જેવા દેખાશે, તમને કોન્સ્ટિપેશન થશે અને ફાઉલ આફ્ટર ટેસ્ટ. તમને મેડિસિન લઈ લીધા પછી મતલબ અજીબ ટેસ્ટ આયા કરશે માઉથમાં. Liquid iron preparation stains the teeth. Teach the client that liquid iron should be taken through a straw and that the teeth should be brushed after administration. આયર્નનું સિરપ આવે, હિમ અપ સિરપ ને એવી બધી જે સિરપ આવે જેમાં આયર્નનું કોમ્પોઝિશન વધારે હોય. આયર્ન એ તમે સિરપ ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે તમે સિરપ લેશો તો તમારા ટીથ પર ડિસ્કલોરેશન એટલે સ્ટેન્સ થઈ જશે, આમ બ્લેક બ્લેક જેવા થઈ જશે ટીથ. તો ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે સ્ટ્રોથી આયર્નનું જે સિરપ હોય સ્ટ્રોથી પીવાનું અને પછી બ્રશ કરી દેવાના ટીથ તો ડિસ્કલરેશન ના થાય. Next condition is vitamin B12 deficiency anemia. Vitamin B12 deficiency anemia એટલે macrocytic anemia. Macrocytic anemia એટલે macrocytic means એની સાઇઝ વધારે Increasing cell size. yes, micro means small and macro means large. તો જે સેલ્સ છે હવે એની સાઇઝ લાર્જ થઈ જશે. A macrocytic anemia that results from an inadequate intake of vitamin B12
or lack of absorption of ingested vitamin B12 from the intestinal tract. જે વિટામિન B12 ની ડેફિશિયન્સી હશે તો જે સેલ્સ છે એ એનલાર્જ થઈ જશે. આયર્નની ડેફિશિયન્સી હશે તો સેલની સાઇઝ નાની થઈ જશે. તો આ જે છે એ મેક્રોસાઇટિક એનિમિયા છે. કેમ થાય છે? તો ક્લાયન્ટ ઇનએડિક્વેટ વિટામિન B12 કન્ઝમ્પશન કરે છે ઓર એલ્સ પ્રોપરલી એબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું વિટામિન B12 નું. પર્નિશિયસ એનિમિયા એનું બીજું નામ છે. વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સીનું એનિમિયાનું બીજું નામ છે પર્નિશિયસ એનિમિયા. Results from the deficiency of intrinsic factor normally secreted by the gastric mucosa necessary for intestinal absorption of vitamin B12. Gastric disease or surgery can result a lack of intrinsic factor. વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સી એનિમિયા કેમ થઈ શકે? તો એક ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર હોય જેનું કામ છે આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી B12 એબ્ઝોર્પ્શન કરવાનું. તો સમટાઈમ્સ એ ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર જ એની જ ડેફિશિયન્સી છે તો વિટામિન B12 એબ્ઝોર્બ જ નથી થઈ શકતું. ઓર એલ્સ કાં તો ગેસ્ટ્રિક ડિઝીઝ છે ક્લાયન્ટને, કાં તો કોઈ સર્જરી કરાઈ છે એના લીધે ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર ઓછો થઈ ગયો છે. તો અલ્ટિમેટલી એ ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટરના લીધે એ ઓછું છે એટલે વિટામિન B12 એબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું ક્લાયન્ટમાં. Assessment: severe pallor, fatigue, weight loss, smooth, beefy, red tongue, slight jaundice, paresthesia of the hand and feet, disturbances with gait and balance. Interventions: increase the dietary intake of food rich in vitamin B12, such as meat and liver, if the anemia is a result of a dietary deficiency. જો ક્લાયન્ટ અનેમિયા છે, આ ડેફિશિયન્સી પર્નિશિયસ અનેમિયા, આયર્ન કન્ઝપ્શન, જે ક્લાયન્ટ છે એ કન્ઝપ્શન જ ઓછું કરે છે વિટામિન B12 નું, તો ક્લાયન્ટને આપણે ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવું પડે કે વિટામિન B12 રીચ ડાયટ લે. અને વિટામિન B12 મોસ્ટલી નોન વેજ સોર્સિસમાંથી જ વધારે મળે છે કમ્પેર ટુ વેજ સોર્સિસ. Administer vitamin B12 injections as prescribed weekly initially and then monthly for maintenance if the anemia is a result of deficiency of intrinsic factor or disease or surgery of the ileum. જ્યારે ક્લાયન્ટને જીઆઈ પ્રોબ્લેમ હોય એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર છે એનો પ્રોબ્લેમ છે, ક્લાયન્ટ ગમે તેટલું ખાય છે બટ એબ્ઝોર્પ્શન જ નથી થતું, તો એવા ક્લાયન્ટ્સને આપણે વિટામિન B12 ના ઇન્જેક્શન્સ આપવા પડે. સ્ટાર્ટિંગમાં વીકલી હોય, એવરી વીક, એન્ડ પછી એવરી મંથ આપવાના કે લાઈફ લોંગ સુધી સસ્ટેન કરી શકે. જે વિટામિન છે, કયા વિટામિન્સ વોટર સોલ્યુબલ છે અને કયા વિટામિન ફેટ સોલ્યુબલ છે, ન્યુટ્રિશન વાળા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું. A, D, E and K ફેટ સોલ્યુબલ, એના સિવાયના બધા વોટર સોલ્યુબલ. યસ, તો વિટામિન બી છે એ વોટર સોલ્યુબલ છે, તો તમે ડેલી કન્ઝ્યુમ કરશો તો ડેલી યુરિન થ્રુ એલિમિનેટ થઈ જશે, એ બોડીમાં સ્ટોર નહીં થાય. A, D, E, K આટલા જ વિટામિન્સ બોડીની અંદર સ્ટોર થાય ફેટની સાથે સાથે. બીજા વિટામિન સી છે, બી છે, એ બધા વોટર સોલ્યુબલ છે, એટલે ડેલીના ડેલી તમે કન્ઝ્યુમ કરશો અને ડેલીના ડેલી યુરિન થ્રુ એલિમિનેટ થઈ જશે. તો એને લાઈફ લોંગ સુધી મતલબ એ સપ્લિમેન્ટ્સ લેવા જ પડશે, તો એની બોડીમાં એ લેવલ મેન્ટેન રહેશે. નહીં તો જે દિવસ મતલબ થોડા પીરિયડ સુધી નહીં લે તો એ પછી ડેફિશિયન્સી થઈ જશે. ઓરલ વિટામિન B12 preparations and nasal spray or sublingual cobalamin preparations may be prescribed to maintain vitamin level. હવે એ વિટામિનનું લેવલ મેન્ટેન કરવા માટે આપણે ઓરલ આપી શકીએ છીએ, સ્પ્રે આપી શકીએ છીએ, નેઝલ સ્પ્રે જે ડાયરેક્ટલી સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાં એબ્ઝોર્બ થઈ શકે, ઓર સબલિંગુઅલ જે સ્ટંગની નીચે કોબાલામાઇન જે ટેબ્લેટ હોય જેમાં વિટામિન B12 રીચ હોય એ ટેબ્લેટ્સ આપી શકીએ છીએ આપણે ક્લાયન્ટને. નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ ફોલેટ ડેફિશિયન્સી અનેમિયા, એટલે કે ફોલિક એસિડની ડેફિશિયન્સી છે, ફોલેટ ડેફિશિયન્સી છે. A macrocytic anemia in which the RBCs are larger than normal and are oval-shaped rather than round-shaped due to the lack of inadequate intake of folate, એટલે કે વિટામિન B9. આમાં ક્લાયન્ટના જે આરબીસીસ છે એ એનલાર્જ બી થઈ જશે અને ઓવલ શેપના થઈ જશે. કેમ એવું થશે? બીકોઝ ક્લાયન્ટના જે આરબીસીસ છે એમાં ફોલેટની ડેફિશિયન્સી છે. જ્યારે આપણે પ્રોપર જે સીબીસી કરાવીએ અને આરબીસીસ નું સ્ટડી કરીએ ને તો એના સાઇઝ એન્ડ શેપ ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે કે ક્લાયન્ટને કયા ટાઈપનું અનિમિયા છે. તો દેટ્સ વાય આ દરેક ડેફિશિયન્સીમાં અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે આયર્ન ડેફિશિયન્સીમાં માઇક્રોસાઇટિક હાઇપોક્રોમિક હશે, વિટામિન B12માં ખાલી માઇક્રોસાઇટિક, અને ફોલેટ ડેફિશિયન્સીમાં મેક્રોસાઇટિક પ્લસ ઓવલ શેપ. તો આ અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એના.
ફોલિક એસિડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર આરબીસી સેલ ફોર્મેશન એન્ડ મેચ્યુરેશન. આ જે ફોલેટ છે જેમાંથી ફોલિક એસિડ કન્વર્ઝન થશે, તે ફોલિક એસિડ નો મેઇન રોલ શું છે કે આરબીસી નું ફોર્મેશન કરશે અને એનું મેચ્યુરેશન કરશે. Common causes include dietary deficiency, malabsorption syndrome such as celiac disease, Crohn's disease, or small bowel resection. Medications such as anti-seizure medications that decreases the absorption of folic acid. A condition including pregnancy that increases the requirement of folic acid, chronic alcoholism, and chronic hemodialysis. આ conditions છે જેના લીધે ફોલિક ડેફિશિયન્સી થાય છે. તો માલ એબ્ઝોર્પ્શન સિન્ડ્રોમ છે, જેમ કે સિલિયાક ડિઝીઝ છે, એવા કોઈ ડિઝીઝ છે, ક્રોન ડિઝીઝ છે, કાં તો જે સ્મોલ બોવેલ છે ઇન્ટેસ્ટાઇનનું રીસેક્શન કરી દીધું છે, રિમૂવ કરી દીધું છે. ક્લાયન્ટ એવી કોઈ મેડિકેશન્સ લે છે જેમ કે એન્ટી સીઝર મેડિકેશન્સ, એ શું કરશે, ફોલિક એસિડનું એબ્ઝોર્પ્શન નહીં થવા દે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. પ્રેગ્નન્સી જેવી કન્ડિશન હશે તો એમાં ક્લાયન્ટ કન્ઝ્યુમ તો નોર્મલ કરે છે, પણ હવે એની મેટાબોલિક ડિમાન્ડ્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી, તો ડેફિશિયન્સી ક્રિએટ થશે. ક્રોનિક આલ્કોહોલિઝમ એન્ડ હિમોડાયાલિસિસ હોય ક્લાયન્ટને, તો એવા ટાઈમમાં ફોલિક ડેફિશિયન્સી થઈ જાય છે. અસેસમેન્ટ, તો ડિસ્પેપ્સિયા મતલબ no one GI રિલેટેડ છે. તરસ વધારે લાગે, ડિસ્પેપ્સિયા. Yes. ક્લાયન્ટને એક્સેસિવ થર્સ્ટ ફીલ થશે. સ્મૂથ બીફી રેડ ટંગ, pallor, fatigue and weakness. Tinnitus means રિંગિંગ ઓફ ધ ઇયર, મતલબ એના કાનમાં કંઈક સંભળાશે કન્ટિન્યુ. કાનમાં આપણને અમુક વાર સમટાઈમ્સ આપણને બી એવું થઈ જાય છે, આમ એવું આમ હમિંગ સાઉન્ડ આયા કરે, એ ટીનિટસ ક્લાયન્ટને ફ્રીક્વન્ટલી થશે. ટેકિકાર્ડિયા થશે ક્લાયન્ટને. ઇન્ટરવેન્શન્સમાં આપણે શું કરી શકીએ, જે ડેફિશિયન્સી છે આપણે ફૂલફિલ કરવાની છે. એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ઇટ ફૂડ rich in folic acid such as green leafy vegetables, meat, liver, fish, legumes, peanuts, orange juice and avocado. એવા ક્લાયન્ટને એમાં એવા ડાયટમાં આપવાનું કે જેમાં વિટામિન B9 એક્સેસિવ હોય, અને શેમાં હોય તો જે ડાર્ક ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ હોય એમાંથી વધારે મળી શકે છે. મીટ, લીવર, ફિશ, લેગ્યુમ્સ, પીનટ્સ, આ ઓરેન્જ જ્યુસીસ ને બધામાંથી વધારે મળે છે. એન્ડ એડમિનિસ્ટર ફોલિક એસિડ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. અને ફોલિક એસિડનું અગર આપણે સપ્લિમેન્ટ આવવાનું હોય તો ફોલિક એસિડ આપણે એડમિનિસ્ટર કરી શકીએ છીએ. સિકલ સેલ અનેમિયા અને થેલેસેમિયા એ પીડિયાટ્રિક વાળા જે ચેપ્ટરમાં છે એનું સિમિલર જ છે, બીકોઝ આ જે છે એ કન્જેનાઇટલ એબનોર્માલિટીઝ છે. એટલે જ્યારે ચાઇલ્ડ એવું ના હોય કે એડલ્ટ થાય પછી એને સિકલ સેલ અનેમિયા અને થેલેસેમિયા ડેવલપ થાય, ડ્યુરિંગ બાય બર્થ જ આ કન્ડિશન્સ એમનામાં હોય, તો આ પીડિયાટ્રિકની અને એડલ્ટની સેમ જ રહેશે. તો પીડિયાટ્રિકમાં આપણે જોઈ લઈશું. નેક્સ્ટ ઇઝ એપ્લાસ્ટિક અનેમિયા. એપ્લાસ્ટિક અનેમિયા મતલબ ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી વાળું હવે પતી ગયું. નેક્સ્ટ હવે અલગ ચાલુ થયું, એપ્લાસ્ટિક અનેમિયા. એપ્લાસ્ટિક અનેમિયા એટલે જે આરબીસીસ છે એ જ ઓછા છે, નંબર જ ઓછા છે એના. Aplastic anemia is a deficiency of circulating RBCs and all other formed elements of the blood resulting from the arrested development of cell within the bone marrow. Bone marrow ના અંદરથી જ આરબીસીસ અને આખું મતલબ પ્રોપર જે હેલ્ધી આરબીસી હોય જેની અંદર નોર્મલ એચબી, નોર્મલ હિમેટોક્રિટ ને બધું હોય, એ પ્રોપર નંબર ઓફ આરબીસીસ જ ઓછા થઈ ગયા છે. તો એવી કન્ડિશન આપણે એપ્લાસ્ટિક અનેમિયા કહીશું. ઇટ કેન બી પ્રાઇમરી એટલે કે પ્રેઝન્ટ એટ બર્થ ઓર સેકન્ડરી. આ વસ્તુ એપ્લાસ્ટિક અનેમિયા સમટાઈમ્સ ચાઇલ્ડ બોર્ન થાય ત્યારથી જ હોય છે ચાઇલ્ડને, અને સમટાઈમ્સ એ એડલ્ટહુડમાં આવી જાય પછી ડેવલપ થાય. Several possible causes exist, including chronic exposure to myelotoxic agents, viruses and infections such as hepatitis, Epstein-Barr virus, autoimmune disorders such as HIV and allergic state. હવે આપણને એવું ખબર પડી કે આરબીસી પ્રોડક્શન બોન મેરોમાંથી થાય છે, પણ એ બોન મેરોનું પ્રોડક્શન જ નથી થતું, બોન મેરોમાંથી પ્રોપર પ્રોડક્શન નથી થતું. તો માઇલોટોક્સિક ડ્રગ આપણે જોયું હતું ઓન્કોલોજીમાં કે એક લિમ્ફોઇડ હોય ને એક માઇલોઇડ હોય, તો માઇલોઇડ જે ટિશ્યુઝ છે બોન મેરોની અંદર એ આરબીસીસ, ડબ્લ્યુબીસીસ, પ્લેટલેટ્સ મતલબ એવું બધું પ્રોડક્શન કરશે.
તો જે માયલોઇડ ટોક્સિક એજન્ટ હશે તે ડાયરેક્ટ માયલોઇડ ટિશ્યુઝ પર જ અટેક કરશે, તો નોર્મલ આરબીસી પ્રોડક્શન નહીં થાય. તો કોન્સ્ટન્ટલી કોઈ પર્સન માયલોટોક્સિક ના એજન્ટ્સના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો એને ક્રોનિક ટોક્સિકોસિટી થઈ જશે ને, એના લીધે બોન મેરો સપ્રેસ થઈને આરબીસી પ્રોડક્શન નહીં કરે. અમુક વાયરલ એન્ડ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે, જેમ કે હિપેટાઇટિસ છે, એપ્સ્ટીન બાર વાયરસ છે, કોઈ ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર્સ છે જેમ કે HIV, આ બધા જ સ્ટેટ્સમાં આરબીસી નું પ્રોડક્શન ઓછું થઈ જશે. The definitive diagnosis is determined by the bone marrow aspiration, shows conversion of red bone marrow to fatty bone marrow. હવે આપણને આમાં ખબર પડી ગઈ કે બોન મેરોમાં જ પ્રોબ્લેમ થયો છે અને આરબીસીઝ નથી ફોર્મ થતા. તો એના ડાયગ્નોસિસ માટે આપણે શું કરીશું કે બોન મેરો એક્સપિરેટ કરીશું બોન મેરો અને એને એક્ઝામાઇન કરીશું. તો જ્યારે તમે એક્ઝામાઇન કરશો તો જે રેડ કલરનો બોન મેરો હોય એ હવે ફેટી બોન મેરોમાં થઈ ગયું છે, એટલે એમાંથી હવે પ્રોપર પ્રોડક્શન થતું નથી. Therapeutic management focuses on restoring function of the bone marrow and involves immunosuppressive therapy and bone marrow transplantation. હવે એને થેરાપી માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો બોન મેરોનું ફંક્શન આપણે રીસ્ટોર કરવાનું છે. બોન મેરોનું ફંક્શન ઓલ્ટર થઈ ગયું છે. ઇનિશિયલ અર્લી સ્ટેજમાં હશે તો આપણે રીસ્ટોર કરી શકીશું આપણે ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ થેરાપી આપીને કેવી રીતે, ઓર એલ્સ પછી લાસ્ટમાં બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવું પડે, કારણ કે કમ્પ્લીટલી ડેમેજ થઈ જશે તો એ તમે એને નહીં ટ્રીટ કરી શકો. If the cause is myelotoxic medication that is being administered for another purpose, the medication may be discontinued to improve the bone marrow function. હવે જોયું કે માયલોટોક્સિક એજન્ટ્સ કે માયલોટોક્સિક મેડિકેશન્સ પેશન્ટને ચાલતી હોય એના લીધે બોન મેરો ડેમેજ થયું છે તો પછી આપણે એ મેડિકેશન ડિસકન્ટિન્યુ કરવાની, તો બોન મેરોનું ફંક્શન પાછું ઇમ્પ્રુવ થઈ શકે. અસેસમેન્ટ પેનસાઇટોપેનિયા મતલબ આપ્યું છે બ્રેકેટમાં, ડેફિશિયન્સી ઓફ ઇરિથ્રોસાઇટ્સ, લ્યુકોસાઇટ્સ એન્ડ થ્રોમ્બોસાઇટ્સ. ત્રણ સેલ્સની ડેફિશિયન્સી હોય તો એના માટેનું ટર્મિનોલોજી છે પેનસાઇટોપેનિયા. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેફિશિયન્સી હોય તો ઇરિથ્રોસાઇટનું ડેફિશિયન્સી હોય તો શું કહેવાય? અનેમિયા. લ્યુકોસાઇટ્સની ડેફિશિયન્સી હોય તો લ્યુકોપેનિયા એન્ડ થ્રોમ્બોસાઇટ્સની થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા. Thrombocytopenia. યસ, પણ ત્રણ ડેફિશિયન્ટ છે તેના માટેનું ટર્મિનોલોજી છે પેનસાઇટોપેનિયા. ઓલ સેલ્સ આર ઇન ડેફિશિયન્ટ મેનર. પછી ક્લાઇન્ટને પેટિકી જોવા મળશે, પર્પ્યુરા, બ્લીડિંગ, પેલર, વીકનેસ, ટેકિકાર્ડિયા એન્ડ ફટીગ. પેટિકી, પર્પ્યુરા આ બ્લીડિંગના જ સાઇન્સ છે કે જ્યારે ક્લાઇન્ટને ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થશે ડ્યુ ટુ લેક ઓફ થ્રોમ્બોસાઇટ્સ તો ક્લાઇન્ટના સ્કિનના સરફેસ પર પેટિકીસ જોવા મળશે, પર્પ્યુરા જોવા મળશે, ક્લાઇન્ટને બ્લીડિંગ થશે, client pale હશે, weakness, tachycardia and fatigue જોવા મળશે. Interventions are prepare the client for bone marrow transplantation if planned. ક્લાયન્ટનું બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન હોય તો એના માટે પ્રિપેર કરવાનું. એડમિનિસ્ટર ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. એન્ટી માઇફોસાઇટ ગ્લોબ્યુલિન ઓર anti-thymocyte globulin may be prescribed to suppress the autoimmune response. આપણે જોયું કે માયલોઇડ ટિશ્યુઝ ડેમેજ થાય છે તો એના માટે આપણે એન્ટી લિમ્ફોસાઇટ ગ્લોબ્યુલિન ઓર થાઇમોસાઇટ ગ્લોબ્યુલિન આપણે ક્લાયન્ટને એડમિનિસ્ટર કરી શકીએ કે જે એનો ઓટો ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે એ ઓછો થઈ શકે. કોલોની સ્ટિમ્યુલેટિંગ ફેક્ટર્સ મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ એન્હાન્સ ધ બોન મેરો પ્રોડક્શન. આપણે બોન મેરોની અંદર આરબીસીઝની કોલોની ઇન્ક્રીઝ કરવાની છે તો કોલોની સ્ટિમ્યુલેટિંગ ફેક્ટર્સ આપણે એડમિનિસ્ટર કરીએ કે જેમાંથી બોન મેરોમાંથી પ્રોપર પ્રોડક્શન થઈ શકે આરબીસીઝનું. કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ એન્ડ સાયક્લોસ્પોરિન મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ. જે ઇન્ફ્લામેશન છે ઇમ્યુનિટી સપ્રેશન માટે આપણે એ આપીએ છીએ. એડમિનિસ્ટર બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન્સ ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ એન્ડ મોનિટર ફોર ધ ટ્રાન્સફ્યુઝન રિએક્શન. Note that the transfusion could increase the chance of developing immune reactions to platelets and shorten the lifespan of transfused cells. This therapy is discontinued as soon as the bone marrow begins to produce the RBCs if the problem is transient. આપણે બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ બી આપી શકીએ છીએ ક્લાયન્ટને, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરી શકીએ છીએ, પણ મોનિટર કરવાનું કે ક્લાયન્ટને કોઈ રિએક્શન ના આવે, બીકોઝ
એના બોડીમાં ઇમ્યુન રિએક્શન્સ આવશે અને જે આપણે બ્લડ પ્રોડક્ટ્સ આપ્યું છે એના પ્લેટલેટ્સ પર, અને એના લીધે જે આપણે નવા સેલ્સ જે ટ્રાન્સફ્યુઝ કરે છે એનો લાઈફ સ્પાન ઓછો થઈ જશે, એ તરત જ ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે. અને એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એ રિએક્શનનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ક્લાયન્ટને કોઈ રિએક્શન ના આવે. અને જેવું તમે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરો છો અને પછી ધીરે ધીરે એનો બોન મેરો હવે નોર્મલ આરબીસીસ પ્રોડ્યુસ કરવાનું ચાલુ કરી દે, તો પછી આપણે થેરપી સ્ટોપ કરી દેવાની. હવે થેરપીની એને જરૂર નથી, એના બોન મેરો હવે નોર્મલ થઈ ગયું છે અને એ નોર્મલી સેલ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. ધીસ ઇઝ એન્ડ ઓફ અવર ચેપ્ટર. ઓન્કોલોજીકલ એન્ડ હિમેટોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ અહીંયા પતી ગયા છે. હવે આખું ચેપ્ટર એક વખત આજે રિવાઇઝ કરી લેજો અને એના જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એ સોલ્વ કરજો. તમને ક્યાંય ચેપ્ટરમાં કોઈ ડાઉટ લાગે, તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય પણ ક્વેશ્ચન સોલ્વિંગમાં કશો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો યુ કેન ટેલ મી. ઓકે Okay, ma'am. ઓકે, ટેક 5 મિનિટ્સ બ્રેક અને પછી આપણે નવો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરી દઈએ આના પછીનું, ધેટ ઇઝ એન્ડોક્રાઇન ચેપ્ટર. Okay, students, please come back from break. Let's start with endocrine problems. Endocrine problems માં આપણા priority concept શું છે? તો ગ્લુકોઝ રેગ્યુલેશન એન્ડ હોર્મોનલ રેગ્યુલેશન્સ. એન્ડોક્રાઇન, આપણા જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ છે એનું મેઇન ફંક્શન શું છે કે આપણા બોડીઝમાં હોર્મોન્સને રેગ્યુલેટ કરવાનું. સો ઓબ્વિયસલી કે આ ચેપ્ટરમાંથી કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે તો આપણે કોને પ્રાયોરિટી આપીશું? તો હોર્મોનલ રેગ્યુલેશન છે અને ગ્લુકોઝ રેગ્યુલેશન છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી જોઈ લઈએ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સની. ફર્સ્ટ ટેલ મી લિસ્ટ ધ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ ઇન સિક્વન્સ. હેડથી લઈને ટો સુધીની સિક્વન્સમાં એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ લિસ્ટ આઉટ કરીએ. ટેલ મી વન બાય વન. ફર્સ્ટ ઇઝ Pituitary. પિચ્યુટરીના ઉપર એક ગ્લેન્ડ આવે, ત્યાંથી ફર્સ્ટથી સ્ટાર્ટ કરવાનું તો તમારો મિસ્ટેક ના થાય. Hypothalamus. યસ, ફર્સ્ટ ઇઝ હાઇપોથેલેમસ. હાઇપોથેલેમસથી નીચે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ હોય. સો 2 glands are completed. Next is Thyroid. thyroid. Yes. Then Parathyroid. parathyroid. Okay. Next. sternumના પછી એક આવે કઈ નામ? લેફ્ટ સાઈડ કયું હશે જે ગ્લુકોઝનું રેગ્યુલેશન કરશે? Pancreas. Pancreas. Yes. Adrenal. Adrenal glands. Then Thyroid glands. thyroid glands completed. Parathyroid glands. એ પણ પતી ગયું. હાઇપોથેલેમસ, પિચ્યુટરી, થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ, પેન્ક્રિયાસ. આટલા 6 પતી ગયા. Adrenal પતી ગયું. યસ, પતી ગયું. યસ. પછી Ovary. ovaries. Yes. And for males, Testes. testes. Okay. So there are 8 endocrine glands in a human body. બરાબર? તો હવે એની એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી જોઈ લઈએ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સની. આપણે જોઈ લીધું કે ફર્સ્ટ કેટલા એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ છે તે આપણે જોઈ લીધું કે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ, હાઇપોથેલેમસ, ઓવરીઝ, પેન્ક્રિયાસ, પેરાથાઇરોઇડ, પિચ્યુટરી, ટેસ્ટિસ એન્ડ થાઇરોઇડ. આપણે સિક્વન્સમાં યાદ એટલા માટે રાખવાનું કે આપણે કોઈ ગ્લેન્ડ મિસ ના કરી દઈએ, સ્કીપ ના થઈ જાય. એટલે ઓલવેઝ એને સિક્વન્સમાં જ યાદ રાખવાનું. એના ફંક્શન શું છે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સના? મેન્ટેનન્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ વાઇટલ ફંક્શન્સ. જે આપણા વાઇટલ ફંક્શન્સ છે, આપણે આપણી બોડીના બધા જ ફંક્શન્સ હોર્મોન્સથી વર્ક કરે છે. પોઝિટિવ ફીડબેક એન્ડ નેગેટિવ ફીડબેક આપણે કશું કરવાની જરૂર નથી પડતી. તો આપણા બોડીના વાઇટલ ફંક્શન્સ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન્સ છે એનું રેગ્યુલેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ થ્રુ જ થાય છે. રિસ્પોન્સ ટુ સ્ટ્રેસ એન્ડ ઇન્જરી. કશુંક સ્ટ્રેસ થશે કે ઇન્જરી થશે તો ફ્લાઇટ ઓર ફાઇટ મોડ એક્ટિવેટ કરવાનું કામ છે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ. એટલે આપણે જનરલાઇઝ જોઈએ છીએ કે બધા જ ગ્લેન્ડ્સ ભેગા થઈને શું વર્ક કરે છે.
growth and development, energy metabolism, reproduction, fluid electrolyte and acid base balance. આ બધાનું જ કામ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ થ્રુ થાય છે. એટલા માટે આ ચેપ્ટર છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આના કોન્સેપ્ટ તમારે એકદમ પ્રિસાઇઝલી સમજવાના છે કે તમને કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન પૂછે કે આ ડિઝીઝ કન્ડિશન છે તો તમે એને ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઓર એસિડ બેઝના કોન્સેપ્ટમાં રિલેટ કરી શકો. તમને તમારા બ્રેનમાં એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ ક્વેશ્ચન વાંચીને કે ઓકે આ કન્ડિશન છે ક્લાયન્ટને તો આ વસ્તુ થશે, સોડિયમ રિટેન થશે, પોટેશિયમ રિટેન થશે, એક્સક્રીટ થશે, કશું બી એ બધું જ તમને દિમાગમાં ફિટ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ. So that's why this chapter is so important to understand. Risk factors for endocrine problems. એન્ડોક્રાઇન પ્રોબ્લેમ્સ કયા લોકોને વધારે થાય છે તો રિસ્ક ફેક્ટર શું છે? એજ. જેમ જેમ એજ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ એન્ડોક્રાઇન પ્રોબ્લેમ્સ થવાના ચાન્સીસ વધશે. પુઅર ડાયટ, હેરિડિટરીમાં હોય તો, કોઈ કન્જેનાઇટલ ફેક્ટર્સ હોય, કન્જેનાઇટલ એબનોર્માલિટીઝ હોય તો, કોઈ ટ્રોમા થયું હોય ને એન્ડ્રિનલ ગ્લેન્ડ મતલબ જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે એ ઇન્જરી થઈ ગયું હોય, કોઈ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ એન્ડ કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ અધર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ ઓર સર્જરી. કોઈક એવા હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ છે, કોઈ એવી ક્રોનિક કન્ડિશન છે જેના લીધે એન્ડોક્રાઇનનું ફંક્શન ઓલ્ટર થાય છે, કાં તો કોઈ એવી સર્જરી કરે છે કે જેમાં એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ રિમૂવ કરવું પડ્યું હોય. તો આ બધા જ રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે કે જેમાં એન્ડોક્રાઇન પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઇપોથેલેમસ. હાઇપોથેલેમસ છે એનું કામ શું છે? હાઇપોથેલેમસ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે કોઈ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. એન્ડ પિટ્યુટરી એ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરીને જે બીજા રેસ્ટ ઓફ ધ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ છે એને ઓર્ડર આપશે કે પ્લીઝ હવે વર્ક કર, આ હોર્મોન રિલીઝ કરીને વર્ક કર. સો હાઇપોથેલેમસમાં બધા જ રિલીઝિંગ હોર્મોન ઓર ઇનહિબિટિંગ હોર્મોન્સ હશે. તો લિસ્ટ ઓફ ધ હોર્મોન્સ આર કોર્ટિકોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન. એટલે હાઇપોથેલેમસ પિટ્યુટરીને ઓર્ડર આપશે કે પ્લીઝ રિલીઝ કોર્ટિકોટ્રોફિન હોર્મોન, એ જે ડાયરેક્ટલી એક્ટ કરશે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ પર. એટલે આ જે હાઇપોથેલેમસ છે બધા જ રિલીઝિંગ ઓર ઇનહિબિટિંગ હોર્મોન સિક્રેટ કરશે. નેક્સ્ટ ઇઝ ગોનેડોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન, ધેટ ઇઝ GnRH. ગ્રોથ હોર્મોન ઇનહિબિટિંગ હોર્મોન, growth hormone releasing hormone, melanocyte inhibiting hormone, prolactin inhibiting hormone, and thyrotropin releasing hormone. આ બધા જ હોર્મોન્સ હાઇપોથેલેમસ સિક્રેટ કરે છે. Hypothalamus શું છે? The portion of the diencephalon of the brain forming the floor and the part of the lateral wall of the third ventricles. Hypothalamus ક્યાં આવેલું છે? તો જે આપણા ventricles છે જેમાંથી આપણું cerebrospinal fluid, CSF fluid બને છે, પ્રોડક્શન થાય છે, એની નીચેની સાઈડ hypothalamus આવેલું છે અને hypothalamus ની નીચે pituitary gland આવેલું છે. Hypothalamus activates, controls and integrates the peripheral autonomic system, એટલે કે બધું જે ઓટોમેટેડ થતું હોય એ, એન્ડોક્રાઇન પ્રોસેસીસ એન્ડ મેની સોમેટિક ફંક્શન. કેવા સોમેટિક ફંક્શન? સચ એઝ બોડી ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેશન, સ્લીપ રેગ્યુલેશન એન્ડ એપેટાઇટ જે છે એ બધું જ આ હાઇપોથેલેમસ આખી બોડીને એક્ટિવેટ કરશે, કંટ્રોલ કરશે, બીજા બધા ઓટોનોમિક સિસ્ટમને મિક્સ કરીને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને ફંક્શન કરશે. નેક્સ્ટ ઇઝ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ બોક્સ 47.4. યસ, ધીસ ઇઝ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડના બે છે, એન્ટિરિયર લોબ અને પોસ્ટિરિયર લોબ. જે પોસ્ટિરિયર લોબ છે એ ખાલી બે જ હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે, ઓક્સિટોસિન એન્ડ એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન, એટલે કે વાસોપ્રેસિન. વાસોપ્રેસિન છે એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન છે. હવે એન્ટિરિયર લોબ છે એ કેટલા હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે? તો એડ્રિનોકોર્ટિકોટ્રોફિક હોર્મોન. આ કોર્ટિકોટ્રોફિન રિલીઝિંગ હોર્મોન છે એ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને સિગ્નલ્સ આપશે કે આ હોર્મોન રિલીઝ કરવાનું છે. એટલે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ એડ્રિનોકોર્ટિકોટ્રોફિક હોર્મોન ACTH રિલીઝ કરશે. નેક્સ્ટ ઇઝ ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. આમાંથી હાઇપોથેલેમસમાંથી એને મળશે સિગ્નલ. ગ્રોથ હોર્મોન, જ્યારે હાઇપોથેલેમસ ગ્રોથ હોર્મોન રિલીઝિંગ હોર્મોનનું સિગ્નલ આપશે ત્યારે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ ગ્રોથ હોર્મોન રિલીઝ કરશે. નેક્સ્ટ ઇઝ લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન, મિલેનોસાઇટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, પ્રોલેક્ટિન, સોમેટોટ્રોફિક ગ્રોથ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન એન્ડ થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. આ બધા જ હોર્મોન્સ એન્ટિરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ રિલીઝ કરશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ફિગર. કે એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન છે એ કિડનીઝ પર ડાયરેક્ટ એક્ટ કરશે અને એક્સેસિવ યુરિન પ્રોડક્શન નહીં થવા દે, ફ્લુઇડને રિટેન કરશે.
પછી ઓક્સિટોસિન છે એ યુટ્રસના મસલ્સ પર એક્ટ કરશે, એમાં કોન્ટ્રેક્શન માટે ને એવી રીતે. એડ્રીનોકોર્ટિકોટ્રોફિક હોર્મોન છે એ એડ્રીનલ કોર્ટેક્સ પર એક્ટ કરશે. ગ્રોથ હોર્મોન બોન્સ પર, એટલે ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગ્રોથ માટે. પ્રોલેક્ટિન છે એ બ્રેસ્ટ પર એક્ટ કરશે. ગોનેડોટ્રોફિક હોર્મોન્સ કયા કયા? તો FSH અને લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન ઇફ ઓવરીઝ એન્ડ ટેસ્ટિસ પર વર્ક કરશે. એન્ડ થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન છે એ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પર વર્ક કરશે. તો આ પોસ્ટિરિયર લોબ છે અને એન્ટિરિયર લોબ છે. ધીસ આર ધ હોર્મોન સિક્રેટેડ બાય એન્ટિરિયર લોબ એન્ડ ધીસ આર ધ હોર્મોન સિક્રેટેડ બાય ધ પોસ્ટિરિયર લોબ. ઓકે. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ શું છે? ધ માસ્ટર ગ્લેન્ડ લોકેટેડ એટ ધ બેઝ ઓફ ધ બ્રેન. આ માસ્ટર ગ્લેન્ડ છે બીકોઝ બધા જ હોર્મોન્સની એક્ટિવિટી ત્યાંથી હવે કંટ્રોલ થશે. હાઇપોથેલેમસ એને ઓર્ડર આપ્યા, હવે બીજા બધા જે ગ્લેન્ડ્સ છે, હાઇપોથેલેમસ ખાલી પિટ્યુટરીને જ કંટ્રોલ કરશે, પણ પિટ્યુટરી બધા જ ગ્લેન્ડ્સને કંટ્રોલ કરશે. તો એને માસ્ટર ગ્લેન્ડ કહેવાય છે, જે બ્રેનના બેઝમાં આવેલું છે. ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય હાઇપોથેલેમસ ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ્સ ધ ફંક્શન ઓફ અધર એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ. એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કોણ કરે છે? હાઇપોથેલેમસ. અને ડાયરેક્ટલી બીજા એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સનું કંટ્રોલ કરે છે. Promotes growth of the body tissue, influence water absorption by the kidney and controls sexual development and function. એનું કામ શું છે કે આપણા બોડીના ટિશ્યુઝ છે એનો ગ્રોથ કરવો, એટલે કે ગ્રોથ હોર્મોનથી. વોટર એબ્ઝોર્પ્શન બાય કિડની, એટલે કે એડ્રીનોકોર્ટિકોટ્રોફિક હોર્મોન હતું એનાથી એ વોટરને મતલબ પ્રોપરલી બેલેન્સ કરશે. પછી સેક્સ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ફંક્શનનું બી એ પ્રમોટ કરશે થ્રુ લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન એન્ડ ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. Next is adrenal gland. Adrenal gland, one adrenal gland is on top of each kidney. એટલે આપણી જોડે બે adrenal glands છે, each પર એક. It regulates the sodium and electrolyte balance, affects carbohydrate, fat and protein metabolism, influence the development of sexual characteristics and sustains fight or flight response. તમારે આ વસ્તુની એક નોટ બનાવી દેવાની કે કયા હોર્મોનનું કયું ગ્લેન્ડ કયું કામ કરે છે. જ્યારે તમને ડિઝીઝ કન્ડિશન ભણશો ત્યારે તમે ઓબ્વિયસ છે કે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ એના ઉપર વર્ક કરે છે, સોડિયમ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ પર, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ અને પ્રોટીનના મેટાબોલિઝમ પર અફેક્ટ કરે છે, અને સેક્સ્યુઅલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પર બી એનું અફેક્ટ છે, અને ફાઇટ એન્ડ ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ પર બી એ અફેક્ટ કરે છે. તો એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાં કશો પ્રોબ્લેમ થશે તો આ જે એના ફંક્શન છે એ ઓલ્ટર થઈ જશે. તમને ખબર હશે કે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડનું ફંક્શન શું છે તો તમને ડિઝીઝ કન્ડિશનમાં સમજણ પડશે. તો મેક અ નોટ કે દરેક ગ્લેન્ડનું ફંક્શન શું છે. હવે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ છે એમાં 2 લેયર્સ છે. લેટ મી શો યુ. ઓકે, એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ છે આવું ટ્રાયંગ્યુલર શેપ જેવું, ઉપર કિડનીની ઉપર ગ્લેન્ડ છે. તો એ આવી રીતનું છે. આ જે આઉટર પોર્શન છે એને એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ કહેવાય, CORTEX. એન્ડ ઇનર પોર્શન છે એને મેડ્યુલા કહેવાય, એડ્રિનલ મેડ્યુલા. તો અમુક હોર્મોન્સ કોર્ટેક્સમાંથી રિલીઝ થશે અને અમુક હોર્મોન્સ મેડ્યુલામાંથી રિલીઝ થશે. તો એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી કયા હોર્મોન્સ રિલીઝ થશે? લેટ્સ સી. અહીંયા આપ્યું છે કે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. કયા ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ? તો કોર્ટિઝોલ, કોર્ટિઝોન એન્ડ કોર્ટિકોસ્ટીરોન. આ બધા જ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ છે જે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ રિલીઝ કરશે. અને બીજું મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ, એટલે કોર્ટેક્સમાંથી બે જ હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય, મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ એન્ડ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ કયા કયા છે? તો કોર્ટિઝોલ, કોર્ટિઝોન એન્ડ કોર્ટિકોસ્ટીરોન. અને મિનરલોકોર્ટિકોઇડ કેટલા છે? તો ખાલી આલ્ડોસ્ટેરોન. હવે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડનું કામ શું છે? તો રિસ્પોન્સિબલ ફોર ગ્લુકોઝ મેટાબોલિઝમ, protein metabolism, fluid and electrolyte balance, suppression of inflammatory response to injury, protective immune response to invasion by infectious agents, and resistance to stress. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સનું કામ આટલું છે. એ ગ્લુકોઝનું મેટાબોલિઝમ કરશે, પ્રોટીનનું મેટાબોલિઝમ કરશે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એન્ડ ફ્લુઇડ બેલેન્સમાં કરશે, ઇન્ફ્લામેટરી રિસ્પોન્સ જે ઇન્જરીના લીધે થયા હોય એને સપ્રેસ કરશે. જે આપણે બહારથી જે કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ્સ આપીએ છીએ શું છે? તો ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જ છે. પછી આપણને આપણો ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ એક્ટિવેટ કરશે કે કોઈ બહારથી કોઈ ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ આવ્યા હોય તો એના અગેન્સ્ટ આપણને પ્રોટેક્શન મળી રહે. અને રેઝિસ્ટન્સ ટુ સ્ટ્રેસ,
જ્યારે કોઈ ક્લાયન્ટ એક્સેસિવ સ્ટ્રેસમાં હશે તો એક્સેસિવ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ રિલીઝ થાય. મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સનું કામ શું છે? તો રેગ્યુલેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ બાય પ્રમોટિંગ સોડિયમ રિટેન્શન એન્ડ પોટેશિયમ એક્સક્રીશન. મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સનું કામ શું છે? કે સોડિયમને રિટેન કરશે અને પોટેશિયમને એક્સક્રીટ કરશે. એનું ફંક્શન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને ફ્લુઇડ બેલેન્સ પર છે. હું કાલે બધાને પૂછીશ કે કયા ગ્લેન્ડનું મેઇન ફંક્શન શું છે. Adrenal cortex. The cortex is the outer shell of the adrenal gland. The cortex synthesizes glucocorticoids and mineralocorticoids and secretes small amount of sex hormone like androgens and estrogens. Cortex નું આટલું કામ છે. Adrenal medulla. The medulla is the inner core of the adrenal gland. જે inner portion છે એને medulla કહે છે. The medulla works as a part of sympathetic nervous system and produces epinephrine and norepinephrine જે fight and flight માં help કરે છે એ response માટે. Epinephrine and norepinephrine એ sympathetic જે એપિનેફ્રિન છે એ સિમ્પેથેટિક રિએક્શન પ્રોડ્યુસ કરશે. નોરએપિનેફ્રિન છે એ પેરાસિમ્પેથેટિક એટલે રિલેક્સેશન એન્ડ સ્ટિમ્યુલેશન એના ઉપર એ વર્ક કરે છે. મેડ્યુલા ગ્લેન્ડ છે એડ્રિનલનું મેડ્યુલા છે એ. નેક્સ્ટ ઇઝ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે નેકમાં આવ્યું છે, લોકેટેડ ઇન ધ એન્ટિરિયર પાર્ટ ઓફ ધ નેક. નેકના એન્ટિરિયર પોર્શનમાં છે. એનું કામ શું છે? તો કંટ્રોલ્સ ધ રેટ ઓફ બોડી મેટાબોલિઝમ એન્ડ ગ્રોથ ધ body metabolism and growth and produces thyroxine એટલે કે T4, triiodothyronine એટલે કે T3 and thyrocalcitonin આટલા હોર્મોન્સ એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ નેક પર આવેલું છે. એ આપણા બોડીનું મેટાબોલિઝમ કંટ્રોલ કરે છે, આપણો ગ્રોથ કંટ્રોલ કરે છે અને હોર્મોન્સ સિક્રેટ કરે છે. કયા? તો T3, T4 અને થાયરોકેલ્સિટોનિન. નેક્સ્ટ ઇઝ પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ ક્યાં આવ્યું છે? તો થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડની ઉપર જે 4 બટન્સ છે, બે સાઈડ જે છે એની ઉપર ઈચ બાજુ 2 એટલે 4 બટન્સ જેવું હોય એને પેરાથાઇરોઇડ કહેવાય. કંટ્રોલ્સ કેલ્શિયમ એન્ડ ફોસ્ફરસ મેટાબોલિઝમ, પ્રોડ્યુસ્ડ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન. એ પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડનું કામ શું છે? કે આપણી બોડીમાં કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસનું બેલેન્સ રાખવું, ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન કરવું, એનું મેટાબોલિઝમ મેન્ટેન કરવું એનું કામ છે. અને પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેટ કરશે, પ્રોડ્યુસ કરશે. પેન્ક્રિયાસ લોકેટેડ પોસ્ટિરિયરલી ટુ ધ સ્ટમક. એ સ્ટમકની પાછળ હોય. પેન્ક્રિયાસ લેફ્ટ સાઈડ સ્ટમકની પાછળ હોય. ઇટ ઇન્ફ્લુએન્સીસ કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ, indirectly influences fat and protein metabolism and produces insulin and glucagon. એનું કામ શું છે? કે કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ કરવું. ડાયરેક્ટલી કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ જ કરે, પણ ઇનડાયરેક્ટલી બધા વેરિયસ સ્ટેપ્સ થી એ પ્રોટીન અને ફેટનું બી મેટાબોલિઝમ કરે છે, પણ ડાયરેક્ટલી એ કાર્બોહાઈડ્રેટ કરે છે. અને ઇન્સ્યુલિન અને ગ્લુકાગોન પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઇન્સ્યુલિનનું કામ શું છે? બોડીમાં ગ્લુકોઝનું લેવલ મેન્ટેન કરવું. ગ્લુકોઝ મેન્ટેન. યસ, બોડીમાં ગ્લુકોઝ વધારે હશે તો ઇન્સ્યુલિન સિક્રેટ થશે અને ગ્લુકોઝને ગ્લાયકોજનમાં કન્વર્ટ કરીને બોડીમાં સ્ટોર કરે કે જ્યારે એનર્જીની જરૂર પડે ત્યારે આપણે ગ્લાયકોજન યુઝ કરી શકીએ. અને ગ્લુકાગોન શું કરશે? ઓપોઝિટ ટુ ઇન્સ્યુલિન. ઇન્સ્યુલિનનું કામ છે ગ્લુકોઝને બ્રેકડાઉન કરીને ગ્લાયકોજનમાં ફોર્મ કરીને બોડીમાં સ્ટોર કરી દેવું. એટલે આપણી બોડીમાંથી ગ્લુકોઝ ઓછું થઈ જશે અને ગ્લાયકોજનના ફોર્મમાં સ્ટોર થઈ જશે કે જ્યારે જરૂર પડશે એનર્જીની ત્યારે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ. તો ગ્લુકાગોનનું કામ શું છે? કે હવે એનર્જીની જરૂર પડી છે તો જે સ્ટોર્ડ ગ્લાયકોજન છે એનું બ્રેકડાઉન કરીને ફરીથી એને ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ કરવાનું, તો બોડીને એનર્જી, સેલ્સને એનર્જી મળી રહે. અન્ડરસ્ટુડ? Yes, ma'am. Okay, next is ovaries and testes. The ovaries are located in the pelvic cavity and produce estrogen and progesterone. Ovaries pelvic cavity માં છે, uterus in both side. એનું કામ છે estrogen અને progesterone secrete કરવું and produce કરવું. And next is testes. Testes are located in the scrotum, control the development of secondary sex characteristics and produce testosterone. એ મેલ્સ ની અંદર સેકન્ડરી સેક્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે જ્યારે પ્યુબર્ટી હિટ કરે મેલ્સ ત્યારે જે એમના સેક્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય એનું ડેવલપમેન્ટ કામ કરવાનું ટેસ્ટિસનું છે અને ટેસ્ટિસ ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે અને પ્રોડ્યુસ કરે છે. હવે નેક્સ્ટ આ બધા જ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ, એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ બધા પતી ગયા. હવે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ વર્ક કેવી રીતે કરે? તો નેગેટિવ ફીડબેક લૂપ હોય. નેગેટિવ ફીડબેક લૂપ એટલે
regulates hormone secretions by hypothalamus and pituitary gland. Increased amount of target gland hormones in the bloodstream decreases the secretion of the same hormone and other hormones that stimulate its release. Let me explain you કે એમાં કેવી રીતે વર્ક કરે. ઓકે, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કહેવાય ગ્લેન્ડ લઈ લઈએ, પેનક્રિયાસ લઈ લઈએ. ચલો, કેન નોટ રાઇટ, પેનક્રિયાસ છે. હવે બોડીની અંદર ઇન્સ્યુલિન ઓછું છે, તો એના લીધે બ્લડ સ્ટ્રીમમાંથી ક્યાં ગયું પડશે? ઓકે, બોડીની અંદર બ્લડ સ્ટ્રીમમાં ઇન્સ્યુલિન ઓછું છે, તો એ હાઇપોથેલેમસને સિગ્નલ્સ આપશે. હાઇપોથેલેમસને સિગ્નલ્સ આપશે કે ઇન્સ્યુલિનની જરૂર છે. તો હાઇપોથેલેમસ પિટ્યુટરીને ઓર્ડર કરશે, એન્ડ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ પછી ફરી પેનક્રિયાસ પર ઓર્ડર કરશે, એન્ડ પેનક્રિયાસ પછી ઇન્સ્યુલિન સિક્રેટ કરશે. હવે ઇન્સ્યુલિન સિક્રેટ થઈ ગયું, બહુ જ પ્રોપર થઈ ગયું, બધું જ ગ્લુકોઝ મેટાબોલાઇઝ થઈ ગયું. હવે ઇન્સ્યુલિનની જરૂર નથી, ઇન્સ્યુલિન બહુ વધારે થઈ ગયું છે બ્લડમાં. તો હવે પોઝિટિવ ફીડબેક ચાલુ થશે. એ હાઇપોથેલેમસને સિગ્નલ્સ આપશે કે ઓકે, there is so much of insulin, please stop giving commands to pituitary gland. એટલે હાઇપોથેલેમસ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને કમાન્ડ આપશે ઇન્હિબિટિંગ હોર્મોન્સનો. પછી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ પેનક્રિયાસને કમાન્ડ આપશે અને પેનક્રિયાસમાંથી ઇન્સ્યુલિન પ્રોડક્શન ઓછું થઈ જશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આવી રીતે નેગેટિવ ફીડબેક લૂપ વર્ક કરે. ઇટ રેગ્યુલેટ્સ ધ હોર્મોન સિક્રેશન બાય ધ હાઇપોથેલેમસ એન્ડ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. નેગેટિવ ફીડબેક આવશે, બ્લડ સ્ટ્રીમની અંદર ઓછું થશે, તો એ ડાયરેક્ટલી સ્ટિમ્યુલેટ કરશે હાઇપોથેલેમસને, એન્ડ પછી એ ઓર્ડર કરશે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને. હવે જ્યારે પતી ગયું, કામ પતી ગયું અને ઇન્ક્રીઝ અમાઉન્ટ થઈ જાય બોડીની અંદર, બોડીની અંદર અમાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. બોડીની અંદર અમાઉન્ટ જ્યારે હોર્મોન્સનું ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, ત્યારે એ પછી સિક્રીશન્સ છે એટલી ઓછું કરી દેશે. એટલે જે increase amount of target gland hormone in the bloodstream decreases the secretion of the same hormone and other hormone that stimulates its release. હવે જે એનું રિલીઝ સ્ટિમ્યુલેટ કરતું હતું એ હવે ઓછું થઈ જશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ કેવી રીતે વર્ક કરે નેગેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ ફીડબેક? Yes, sir. યસ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ. એન્ડોક્રાઇન પ્રોબ્લેમ્સ હોય, કોઈ બી ગ્લેન્ડનો એન્ડોક્રાઇન રિલેટેડ કોઈ બી પ્રોબ્લેમ્સ હોય, તો એના કયા કયા ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ છે એ આપણે જોઈ લઈશું, કમ્બાઈન બધાના જ, અલગથી નહીં. તો ફર્સ્ટ છે સ્ટિમ્યુલેશન એન્ડ સપ્રેશન ટેસ્ટ. એનું નેમ જ સજેસ્ટ કરે છે કે આપણે કશુંક સ્ટિમ્યુલેટ કરીએ છીએ ઓર એલ્સ કશુંક સપ્રેસ કરીએ છીએ. સ્ટિમ્યુલેશન ટેસ્ટ મીન્સ in the gland with suspected underactivity of endocrine gland, a stimulus may be provided to determine whether the gland is capable of normal hormone production or not. Stimulus test ક્યારે કરવામાં આવે કે કોઈ પેશન્ટ છે, એના જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે, કોઈ બી સ્પેસિફિક એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ લઈ લઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ લઈ લઈએ, તો એનું એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ બરાબર હોર્મોન સિક્રેટ કરતું નથી, અંડર એક્ટિવ છે. તો આ લોકો બહારથી સ્ટિમ્યુલસ પ્રોવાઈડ કરે ચેક કરવા માટે કે આપણે સ્ટિમ્યુલસ આપીએ છીએ પછી એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ હોર્મોન સિક્રેટ કરે છે કે નથી કરતું, કેપેબલ છે કે નહીં સ્ટિમ્યુલસ આપ્યા હોવા છતાં બી. સો એને સ્ટિમ્યુલેશન ટેસ્ટ કહેવાય. બહારથી એ સ્ટિમ્યુલસ પ્રોવાઈડ કરે ચેક કરવા માટે કે એ ગ્લેન્ડ પછી હોર્મોન સિક્રેટ કરી શકે છે કે નથી કરી. મેજર amount of select hormones or substances are administered to stimulate the target to produce its hormone. મેજરમેન્ટ હોય કે આટલું જ તમે બહારથી બીજા હોર્મોન્સ કે કશું આપી શકો સ્ટિમ્યુલેટ કરવા માટે. તો એક
મતલબ એ લોકો ડિસાઈડ કરે ફોર એક્ઝામ્પલ આટલા અમાઉન્ટ ઓફ આપણે એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલસ હોર્મોન્સ આપીશું ડાયરેક્ટ પેલા ગ્લેન્ડ પર અને પછી ચેક કરીશું કે ગ્લેન્ડ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરે છે કે નહીં. એના હોર્મોન લેવલ્સ પ્રોડ્યુસ બાય ધ ટાર્ગેટ ગ્લેન્ડ આર મેજર્સ. અને તમે સ્ટિમ્યુલસ આપો છો પછી એ જે ગ્લેન્ડ છે એને કેટલું હોર્મોન પ્રોડક્શન કર્યું એ બી ચેક કરવામાં આવે, એ બી લેવલ ચેક કરવાનું. Failure of the hormone level to increase with the stimulation indicates hypofunction. હવે તમે સ્ટિમ્યુલેશન આપ્યું, બહારથી આપ્યું, સ્ટીલ તમારું એ જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે એ હોર્મોન્સ પ્રોડ્યુસ નથી કરી શકતું. પછી એ ડાયગ્નોઝ થાય કે ઓકે એ જે ગ્લેન્ડ છે એ હાઇપોફંક્શન થઈ ગયું છે, હવે બરાબર કામ નથી કરતું. નેક્સ્ટ ઇઝ સપ્રેશન ટેસ્ટ. સપ્રેશન ટેસ્ટમાં કેવું થશે કે જે ઓર્ગન છે, જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે એ એક્સેસિવ અમાઉન્ટ ઓફ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરશે. તો એને આપણે હવે ઓછું કરવાનું છે. Suppression tests are used when hormone levels are high in the upper range of normal. હવે નોર્મલ જ રેન્જ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ જે આપણી રેન્જ હોય હોર્મોન્સની એની અબોવની જે હાયર રેન્જ છે એની નિયર ટુ હશે તો એક્સેસિવ સિક્રેશન થાય છે, તો એને આપણે સપ્રેસ કરવાનું છે. Agents that normally induce a suppressed response are administered to determine whether normal negative feedback is intact or not. હવે અમુક એજન્ટ્સ આપણે બહારથી જ એજન્ટ્સ એવા એડમિનિસ્ટર કરીએ જે સપ્રેસ કરશે એ ગ્લેન્ડને હોર્મોન પ્રોડક્શન માટે. અને પછી ચેક કરવામાં આવશે કે ઓકે આપણે આટલા બધું બહારથી આપ્યું પછી એ નેગેટિવ ફીડબેક વર્ક કરે છે કે નહીં, કે હવે બસ સિક્રેટ ના કરશો અમારે જરૂર નથી એવું. Failure of hormone production to be suppressed during standardized testing indicates hyperfunction. હવે તમે આટલું સપ્રેશનનું એજન્ટ્સ બી નાખ્યા સ્ટીલ એ ગ્લેન્ડ એનું પ્રોડક્શન ઓછું જ નથી કરતું, તો પછી એ ડાયગ્નોસ થશે કે એ ગ્લેન્ડનું હાઇપર ફંક્શન થઈ ગયું છે, એ ગ્લેન્ડ પ્રોપરલી વર્ક નથી કરતું, એક્સેસિવ હાઇપર ફંક્શનમાં જતું રહ્યું છે. નેક્સ્ટ ટેસ્ટ ઇઝ ઓવરનાઇટ ડેક્સામિથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટ. It is used to distinguish between Cushing syndrome and Cushing disease. Cushing syndrome અને disease. જે disease હોય એ ઇનિશિયલ ફેઝ છે, પછી આઉટ ઓફ કંટ્રોલ જતું રહે ત્યારે સિન્ડ્રોમમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો ક્લાયન્ટને Cushing syndrome છે કે Cushing disease છે એ આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે, એ ડિફરન્સ કરવા માટે આપણે આ ઓવરનાઇટ ડેક્સામિથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટ કરીએ છીએ. ડેક્સામિથાઝોન શું છે? એ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ છે. કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ કોનાથી રિલીઝ થતા હતા? કયા ગ્લેન્ડમાંથી રિલીઝ થતા હતા? Adrenal. એડ્રિનલનું કયું પોર્શન? Adrenal cortex. યસ. તો કુશિંગ સિન્ડ્રોમ અને કુશિંગ ડિઝીઝ છે એ કયા ગ્લેન્ડના ડિસઓર્ડર્સ થશે? Adrenal gland. યસ, એડ્રિનલ ગ્લેન્ડના ડિસઓર્ડર્સ છે. તો એ આપણે ડિફરન્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે ઓવરનાઇટ ડેક્સામિથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટ કરીએ છીએ. In Cushing's disease, the source of excess cortisol is the pituitary gland rather than the adrenal cortex or exogenous corticosteroid administration. હવે કુશિંગ ડિઝીઝ અને કુશિંગ સિન્ડ્રોમ એ બંનેનો ડિફરન્સ શું છે? તો કુશિંગ ડિઝીઝમાં શું થશે ખબર છે કે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ છે એ એક્સેસિવલી રિલીઝ નથી કરતું, પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જોડે રિલીઝ કરાવે છે. પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ એક્સેસિવ અમાઉન્ટ ઓફ ઓર્ડર્સ આપે છે એને કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ હોર્મોન્સ રિલીઝ કરવા માટે, એટલે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ રિલીઝ કરે છે. એટલે પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડમાં રેધર ધેન એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ. ઓર એસ બહારથી એક્સોજીનસ, એટલે આપણે બહારથી કોઈ ક્લાયન્ટ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ લેતું હોય એના લીધે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી વધારે નીકળે છે. એટલે પ્રોબ્લેમ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાં નથી, પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડમાં છે. પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડમાં પ્રોબ્લેમ હોય અને એક્સેસિવ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ થાય તો આપણે એને કુશિંગ ડિઝીઝ કહીશું. અને જ્યારે પ્રોબ્લેમ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાં હોય ત્યારે એને કુશિંગ સિન્ડ્રોમ કહેવાશે. હવે dexamethasone, a potent long-acting corticosteroid given at bedtime, should suppress the morning cortisol in the client without Cushing's disease by suppressing adrenocorticotropic hormone production. In clients with Cushing disease, this suppression will not occur. હવે નોર્મલી ક્લાયન્ટમાં કેવું હોય કે તમે બહારથી ડેક્સામિથાઝોન આપશો, બોડીની અંદર ઓલરેડી કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ હોર્મોન વધી જશે તો એ બ્રેનને સિગ્નલ આપશે કે હવે એડ્રિનોકોર્ટિક ટ્રોફિક હોર્મોનની જરૂર નથી. જે એ હોર્મોનનું કામ શું છે? એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાંથી કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ રિલીઝ કરવાનું. એટલે બ્રેનને સિગ્નલ આપે કે પ્લીઝ હવે હોર્મોન પ્રોડક્શન ના કરશો, વધારે કોર્ટિસોલ પ્રોડ્યુસ થઈ જશે. પણ જ્યારે બોડી ફેલ થઈ જાય, તમે એક્સટર્નલી
ડેક્સામિથાઝોન આપ્યું છે, સ્ટીલ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ સિગ્નલ્સ આપ જ કરે છે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડને કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ હોર્મોન પ્રોડ્યુશન માટે. તો એને આપણે પોઝિટિવ કહીશું કે કુશિંગ્સ ડિઝીઝ છે ક્લાયન્ટને, તમે આટલું બધું કર્યું, સ્ટીલ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ સ્ટોપ નથી થતું સિગ્નલ્સ આવવામાં. અન્ડરસ્ટેન્ડ કેવી રીતે વર્ક કરે છે કે ફરી રિપીટ કરું? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ ખબર પડી ડેક્સામિથાઝોન ઓવરનાઇટ ડેક્સામિથાઝોન ટેસ્ટમાં કે ફરી રિપીટ કરું? પડી ગઈ ખબર. ઓકે. કુશિંગ સિન્ડ્રોમ એન્ડ કુશિંગ ડિઝીઝ બે ટાઈપના છે. કુશિંગ ડિઝીઝમાં શું થશે કે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ એનું હોર્મોન એબનોર્મલી પ્રોડ્યુસ કરે છે, બહુ વધારે પ્રોડ્યુસ કરે છે. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ ડાયરેક્ટલી એડ્રિનલ કોર્ટેક્સને ઓર્ડર આપે છે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ રિલીઝ કરવા માટે, જે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ છે એ. હવે એક્સેસિવ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ રિલીઝ થશે તો એ હાઇપર ફંક્શન કહેવાય. આપણે એટલી બધી જરૂર નથી, જેટલી નીડ હોય એટલું જ જોઈએ. તો જ્યારે આપણે ક્લાયન્ટને રાત્રે ડેક્સામિથાઝોન આપીએ, જે ઓલરેડી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ છે, કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ છે, તો નોર્મલી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ કેવી રીતે વર્ક કરે, જ્યારે બોડીમાં વધારે હોર્મોન હોય તો એ હાઇપોથેલેમસના સિગ્નલ આપે છે ને કે હવે જરૂર નથી, પ્લીઝ સ્ટોપ. હાઇપોથેલેમસ પિટ્યુટરીને સિગ્નલ આપશે કે પ્લીઝ સ્ટોપ યોર હોર્મોન પ્રોડ્યુસિંગ, અને પછી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડને ઓર્ડર્સ આપશે કે ઓકે આપણે જરૂર નથી, પ્લીઝ સ્ટોપ પ્રોડ્યુસિંગ યોર હોર્મોન્સ. પણ આ કન્ડિશનમાં કેવું થશે કે આપણે બહારથી ડેક્સામિથાઝોન આપીએ છીએ, બ્લડની અંદર ઓલરેડી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડનું અમાઉન્ટ આપણે બહારથી વધારીએ છીએ, તો પછી નોર્મલી કેવું થવું જોઈએ કે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડે સ્ટોપ થવું જોઈએ, પણ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ સ્ટીલ સ્ટોપ નથી થતું. એ તો પણ પ્રોડ્યુસ કર્યા જ કરે છે હોર્મોન, અને એડ્રિનલ ગ્લેન્ડને સિગ્નલ આપ્યા જ કરે છે હોર્મોન પ્રોડક્શન માટે. તો એને આપણે પોઝિટિવ ઓવરનાઇટ ડેક્સામિથાઝોન ટેસ્ટ કહીશું કે એ સપ્રેસ નથી થતું, એક્સેસિવ પ્રોડક્શન થયા જ કરે છે. એટલે ખબર પડશે કે ક્લાયન્ટને કુશિંગ્સ ડિઝીઝ છે, પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ કંટ્રોલ એનું બગડી ગયું છે અને ક્લાયન્ટને કુશિંગ્સ ડિઝીઝ છે એ પોઝિટિવ આવી જશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે. યસ. Yes, ma'am. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ રેડિયો એક્ટિવ આયોડિન અપટેક. આયોડિનનું ક્યાંથી રેગ્યુલેશન થશે, કયા ગ્લેન્ડમાંથી થશે? થાઇરોઇડ. થાઇરોઇડનું. તો આ જે ટેસ્ટ છે એ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ માટે છે. આમાં શું કરવામાં આવે? This thyroid function test measures the absorption of an iodine isotope to determine how thyroid glands are functioning. આમાં ક્લાયન્ટને આપણે આયોડિન આપીએ છીએ, રેડિયો એક્ટિવ આયોડિન આપીએ છીએ, તો એ ચેક કરવામાં આવે કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે એ કેટલું એનું એબ્ઝોર્પ્શન ઓર મેટાબોલિઝમ કરે છે. જો નોર્મલી એનું મેટાબોલાઇઝેશન થઈ જતું હોય, મેટાબોલાઇઝ, તો એનો મતલબ કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ નોર્મલ ફંક્શન કરે છે. A small dose of radioactive iodine is given by mouth or IV. The amount of radioactivity is measured in 2 to 4 hours and again at 24 hours. ક્લાયન્ટને આપણે ઓરલી ઓર IV થ્રુ રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન એડમિનિસ્ટર કરીએ છીએ, અને એડમિનિસ્ટર કર્યાના 2 થી 4 કલાક પછી જોઈએ છે કે હવે બોડીમાં કેટલું આયોડિન છે. જો ઓછું હોય તો એનો મતલબ કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ એનું કામ બરાબર કર્યું છે, વધારનું વધારે હોય તો એનો મતલબ કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ કામ બરાબર નથી કરતું. તો પહેલા 2 to 4 hours પછી ચેક કરવામાં આવે, અને પછી બીજું ચેક 24 hours પછી કરવામાં આવે કે કેટલું છે એનું અમાઉન્ટ. Normal values are approximately 3% to 19% at 2 to 4 hours and 11 to 30% in 24 hours. એની નોર્મલ વેલ્યુ કે તમે ફર્સ્ટ 2 to 4 અવર્સમાં ચેક કરશો તો જે રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન છે એ 3 to 19% હશે 2 થી 4 કલાકમાં, અને જ્યારે 24 કલાક પછી તમે ચેક કરશો તો એ 11 to 30% હશે. Elevated values indicate hyperthyroidism, decreased iodine intake or increased iodine excretion. એલિવેટેડ વેલ્યુ આવે એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ મતલબ કે જે આયોડિન ઇન્ટેક આપણે આપ્યું એને પ્રોપરલી ઇન્ટેક કરીને એનું મેટાબોલાઇઝેશન થવું જોઈએ એ ઓછું થઈ ગયું છે. આયોડિન ઇન્ટેક ઓછું છે ઓર એલ્સ બોડીમાંથી આયોડિન વધારે એક્સક્રીટ થઈ જાય છે, બોડીમાં આયોડિન રહેતું નથી, એટલે એને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ કહેવાય. Decreased value indicate a low T4 level, the use of anti-thyroid medications, thyroiditis, maxedema or hypothyroidism. જ્યારે આનું લેવલ ઓછું આવે, જે રેડિયોએક્ટિવ આઇસોટોપ આપણે ટેસ્ટ કર્યો એનું ઓછું લેવલ આવે, એનો મતલબ કે એનું જે થાઇરોઇડ ફંક્શન છે એ હાઇપોએક્ટિવ થઈ ગયું છે, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થઈ ગયું છે. અને ક્યારે થાય
કે જ્યારે આપણે એન્ટીથાઇરોઇડ મેડિકેશન્સ લેતા હોય થાઇરોઇડ ફંક્શનને ઓછું કરવા માટે એન્ટીથાઇરોઇડ મેડિકેશન લેતો હોય ક્લાયન્ટને થાઇરોઇડાઇટિસ હોય, થાઇરોઇડમાં ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું હોય તો મેક્સેડિમા કોમા એ સિવિયર હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં થઈ જાય. એ ડિઝીઝ કન્ડિશન છે, વી વિલ સી. તો આના પરથી આપણે રેડિયો એક્ટિવ આયોડિન અપટેક પરથી આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે ક્લાયન્ટને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે. એમાં રેડિયો એક્ટિવ આયોડિન એડમિનિસ્ટર કરવામાં આવે અને એની વેલ્યુઝ પરથી ખબર પડે કે વધારે છે તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ અને ઓછું છે તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. Next is T3 and T4 resin uptake test. Blood tests are used to diagnose thyroid disorders. Blood test આપણે કરીએ છીએ normal T3, T4 test કરીએ છીએ એ. T3 and T4 regulate thyroid stimulating hormone. T3 અને T4 નું શું કામ છે તો એ રેગ્યુલેટ કરે છે જે TSH હોર્મોન છે થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન એને રેગ્યુલેટ કરે છે. એની નોર્મલ વેલ્યુઝ કેટલી હોય તો T3 ની ટોટલ મતલબ જે ટોટલ હોય ફ્રી અને ટોટલ એવી રીતના હોય તો ટોટલ T3 ની વેલ્યુ શું છે 110.4 to 337.7 નેનોગ્રામ પર ડેસીલીટર અને થાઇરોક્સિન એટલે કે T4 ટોટલ T4 ની વેલ્યુ શું છે 5 to 12 mcg પર ડેસીલીટર એન્ડ થાઇરોક્સિન એટલે કે T4 પણ ફ્રી T4 જે ફ્રી છે કમ્બાઇન કોન્જ્યુગેટેડ નથી ફ્રી ફ્લોટિંગ કહીએ ને એ ટાઈપના તો ફ્રી T4 ની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ 0.8 to 2.8 નેનોગ્રામ પર ડેસીલીટર. આ નોર્મલ વેલ્યુ છે. The T4 level is elevated in hyperthyroidism and decreased in hypothyroidism. જે T3 અને T4 છે જ્યારે ક્લાયન્ટને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હશે તો T3 T4 ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયેલા હશે અને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હશે તો T3 T4 ડિક્રીઝ થઈ જશે. તો એના પરથી આપણે બ્લડ ટેસ્ટ પરથી ખબર પડી શકે છે કે ક્લાયન્ટને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. હવે TSH છે એ ઓપોઝિટ છે. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં T3 અને T4 કેવા થાય હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇન્ક્રીઝ થશે તો TSH ડિક્રીઝ થઈ જશે. થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન છે એ ઓછું થઈ જશે. એટલે એ વસ્તુ ઓપોઝિટ છે તો એ વસ્તુ ભૂલી ના જતા. અને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં T3 T4 ઓછા હોય તો TSH ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન એ બી બ્લડ ટેસ્ટ છે. આપણે નોર્મલ થાઇરોઇડ ટેસ્ટ કરીએ તો એમાં T3 T4 અને TSH બધું જ કરાવી લઈએ છીએ. A blood test is used to differentiate the diagnosis of primary hypothyroidism. Normal value of TSH is 0.5 to 5 milliequivalent per liter, MIU per liter. Elevated values indicate primary hypothyroidism and decreased value indicate hyperthyroidism or secondary hypothyroidism. પહેલા hypothyroidism થયું, hypothyroidism કન્ટિન્યુ રહ્યું એના લીધે ક્લાયન્ટને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ થઈ. એટલે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના લીધે હાઇપર થયું છે. તો જ્યારે TSH વધી જાય આપણે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું TSH ઇન્ક્રીઝ થાય તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં TSH ઇન્ક્રીઝ થાય અને હાઇપરમાં TSH ડિક્રીઝ થઈ જશે ઓપોઝિટ ટુ T3 and T4. નેક્સ્ટ આપણે થાઇરોઇડ સ્કેન કરીએ છીએ જસ્ટ લાઇક CT સ્કેન. A thyroid scan is performed to identify nodules or a growth in the thyroid gland. થાઇરોઇડના કેન્સર્સ હોય તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે થાઇરોઇડ સ્કેન કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાં કોઈ ગાંઠ છે કે કશું નોડ્યુલનો કે એનો ગ્રોથ થયો છે કે નહીં. A radioisotope of iodine or technetium is administered before scanning the thyroid gland. એક રેડિયો આઇસોટોપ આયોડિન આપણે પહેલા એડમિનિસ્ટર કરીએ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડનું સ્કેન કરતા પહેલા. Reassure the client that the level of radioactive medication is not dangerous to self or others. ક્લાયન્ટને પહેલા reassure કરવાનું કે આપણે જે રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન યુઝ કરીએ છીએ એ તમારા માટે કે બીજા કોઈ માટે હાર્મફુલ નથી, એ સેફ છે. Determine whether the client has received radiographic contrast agents within past 3 months because this may invalidate the scan. ક્લાયન્ટને પહેલા પૂછી લેવાનું કે તમે પાસ્ટ 3 મંથ્સમાં કશું રેડિયોગ્રાફિક એટલે ડાઈ કોન્ટ્રાસ્ટ કે એવું કશું કરાયું છે રેડિયોગ્રાફિક સ્ટડી જેમાં તમે ડાઈનો યુઝ કર્યો હોય. જો ક્લાયન્ટે ઓલરેડી 3 મંથ્સ પહેલા કશું ડાઈનો કે એનો યુઝ કર્યો હશે તો જે રિઝલ્ટ આવશે એ ફોલ્સ રિઝલ્ટ આવશે. Check with the PHCP regarding discontinuing medications containing iodine for 14 days before the test and need to discontinue thyroid medications before the test. PHCP જોડે મતલબ ચેક કરી લેવાનું કે અમુક વખતે જે મેડિકેશન્સ હોય એ ટેસ્ટના 14 ડેઝ પહેલા જ આપણે જે કોઈ ક્લાયન્ટ લેતું હોય તેના 14 ડેઝ પહેલા જ સ્ટોપ કરવાનું હોય એવી મેડિકેશન્સ કે જેની અંદર આયોડિન છે
આયોડિન વાળી મેડિકેશન 14 ડેઝ પહેલાથી જ બંધ કરી દેવાની. અને એવી મેડિકેશન જે ડાયરેક્ટ થાઇરોઇડની મેડિકેશન્સ હોય તો એને જે દિવસે ટેસ્ટ હોય એ દિવસે નહીં લેવાની. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે નહીં લેવાની. Instruct the client to maintain NPO. ક્લાયન્ટને NPO કરી દેવાનું. સ્ટેટસ આફ્ટર મિડનાઇટ ઓન ધ ડે બિફોર ધ ટેસ્ટ. એટલે મિડનાઇટ થી ક્લાયન્ટને NPO કરી દેવાનું જે દિવસે ટેસ્ટ હોય એની આગલી મિડનાઇટ થી NPO કરી દેવાનું. If iodine is used, the client will fast for additional 45 minutes after ingestion of oral isotopes and scan will be performed in 24 hours. હવે જો આયોડિન આપણે યુઝ કરીએ એનું આયોડિનનું યુઝ કરીને ટેસ્ટ કરીએ તો ક્લાયન્ટને બીજી એક્સ્ટ્રા 45 મિનિટ સુધી ફરી NPO રહેવાનું, ફાસ્ટ કરવાનું અને પછી એનો સ્કેન 24 કલાક પછી થશે. એ સ્કેન જોવા માટે કે પ્રોપર કેવી રીતે વર્ક કરે છે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. પછી એનું સ્કેનિંગ થશે. અને ઇફ ટેકનિટિયમ ઇઝ યુઝ, ઇટ ઇઝ એડમિનિસ્ટર્ડ બાય ધ IV route 30 મિનિટ્સ બિફોર ધ સ્કેન. આયોડિનની જગ્યાએ આપણે ટેકનિટિયમ યુઝ કરીએ, 2 પ્રોડક્ટ યુઝ કરતા હતા. તો જો ટેકનિટિયમ યુઝ કરીએ તો તરત જ એ યુઝ કરીને 30 મિનિટ્સ પછી એનો સ્કેન કરવાનો હોય. એટલે જ્યારે સ્કેન કરવાનું હોય એનો 30 મિનિટ્સ પહેલા આપણે એડમિનિસ્ટર કરીએ. નીડલ એસ્પિરેશન ઓફ થાઇરોઇડ ટીશ્યુ. એસ્પિરેશન ઓફ થાઇરોઇડ ટીશ્યુ. જસ્ટ અ મિનિટ. Needle aspiration of thyroid tissue. Aspiration of thyroid tissue is done for cytological examination. આપણે એસ્પિરેશન ક્યારે કરીએ? જસ્ટ લાઈક બાયોપ્સી કરવી હોય ત્યારે. એના સેલ્સનું એક્ઝામિનેશન કરવું હોય ત્યારે આપણે નીડલ નાખીને એ ટિશ્યુઝ છે થાઇરોઇડના એને એસ્પિરેટ કરીને એનું સ્ટડી કરીશું. નો ક્લાયન્ટ પ્રિપેરેશન ઇઝ નેસેસરી. NPO સ્ટેટસ મે ઓર મે નોટ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ક્લાયન્ટને કશું પ્રિપેરેશનની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ આ ટેસ્ટ કરવામાં આવે કે પેલું એવું ના હોય કે 30 મિનિટ્સ પહેલા કશી મેડિસિન આલવાની એવું કશું જ ના હોય. ડાયરેક્ટલી ટેસ્ટ કરવામાં આવે. અને NPO સ્ટેટસ સમટાઈમ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે ડોક્ટરને, સમટાઈમ્સ ના પણ કરે. લાઇટ પ્રેશર ઇઝ અપ્લાઇડ ટુ એન એસ્પિરેશન સાઇટ આફ્ટર ધ પ્રોસિજર. પ્રોસિજર કર્યા પછી અહીંયા પ્રેશર અપ્લાય કરવામાં આવે કે બ્લીડિંગ ના થાય. બીકોઝ નીડલ આપણે નાખી હતી તો બ્લીડિંગ થવાના ચાન્સીસ છે. તો આ થાઇરોઇડના આટલા બધા ટેસ્ટ હતા. રેડિયો એક્ટિવ આયોડિન ટેસ્ટ, પછી T3 T4 ટેસ્ટ, TSH ટેસ્ટ, thyroid scan and needle aspiration of thyroid tissue. Next is glycosylated hemoglobin. Glycosylated hemoglobin એટલે glycosylated hemoglobin means HP સાથે ગ્લુકોઝ જોડાયું હોય એ? yes, HbA1c એટલે આપણે જે રેન્ડમ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ચેક કરીએ છીએ કે ચેક કરીએ છીએ એ ઇન્સ્ટન્ટ ચેક કરીએ છીએ કે અત્યારે ક્લાયન્ટની બોડીમાં બ્લડ ગ્લુકોઝ કેટલું છે. HbA1c જે રિપોર્ટ છે એ ક્લાયન્ટનું જનરલ સ્ટેટસ કે છે. એ 3 મંથનું આપણને એનું ગ્લુકોઝ કંટ્રોલ કે છે. 3 મંથ સુધી ક્લાયન્ટનું ગ્લુકોઝ કેવું હતું? એલિવેટેડ હતું, નોર્મલ હતું, ઓછું હતું, શું હતું? આખો 3 મંથનો એક સમરાઇઝ રિપોર્ટ આવે એ HbA1c રિપોર્ટમાં આવે. આપણે ડેલી ચેક કરવું હોય તો આપણે રેન્ડમ બ્લડ ગ્લુકોઝ જે રેન્ડમ બ્લડ ગ્લુકોઝ ઓર રેન્ડમ બ્લડ શુગર ટેસ્ટ કરીએ છીએ એ. પણ 3 મંથ સુધી ક્લાયન્ટનું કેવી રીતનું રહ્યું છે મેન્ટેન શુગર એ ચેક કરવા માટે આપણે HbA1c ટેસ્ટ કરીએ છીએ, એટલે કે ગ્લાયકોસાઇલેટેડ હિમોગ્લોબિન. એટલે આ જે ટેસ્ટ છે એ કયા એડ્રિનલ ગ્લેન્ડનું ફંક્શન ચેક કરશે? પેન્ક્રિયાઝ. પેન્ક્રિયાસનું. ગ્લુકોઝ રેગ્યુલેશનનું કામ એનું જ છે. HbA1c is a blood glucose bound to hemoglobin. Hemoglobin A1c એટલે કે glycosylated hemoglobin A is reflection of how well blood glucose levels have been controlled for the past 90 days. 90 days એટલે 3 months. 90 days સુધી ક્લાયન્ટનું બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ કેવું મેન્ટેન રહ્યું છે એ ચેક કરવા માટે આપણે HbA1c નો ટેસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ. Hyperglycemia in a client with diabetes is usually a cause of increase in HbA1c. જ્યારે HbA1c ની વેલ્યુ વધારે આવે, નોર્મલી 6% કરતા ઓછી હોવી જોઈએ, 6% કરતા વધારે આવે તો એનો મતલબ આપણને ખબર પડે કે 3 મંથ સુધી ક્લાયન્ટનું જે ગ્લુકોઝ કંટ્રોલ છે એ સારું છે નહીં, ગ્લુકોઝ વધારે હતું. એટલે આપણે એને હાઇપરગ્લાઇસેમિયા કહીએ. HbA1c વેલ્યુ 6% કરતા વધારે આવે એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટને હાઇપરગ્લાઇસેમિયા છે. ફાસ્ટિંગ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ બિફોર ટેસ્ટ. આ ટેસ્ટ માટે ફાસ્ટિંગ રિક્વાયર નથી. નોર્મલ રેફરન્સ ઇન્ટરવલ ઇઝ લેસ ધેન 6%.
એડલ્ટ વિધાઉટ ડાયાબિટીસ. નોર્મલી 6 કરતા ઓછું હોવું જોઈએ, 6 કરતા વધારે એટલે કે ડાયાબિટીક થઈ જશે ક્લાયન્ટ. HbA1c can estimated average glucose reference intervals after this intervals. એટલે આખું જે ગ્લુકોઝના જે નોર્મલ વેલ્યુઝ ને બધું છે એ 10th ચેપ્ટર એટલે કે વાઇટલ સાયન્સ વાળા ચેપ્ટરમાં બધું આપેલું છે. લેબ વેલ્યુઝ એન્ડ વાઇટલ સાયન્સ વાળો જે ચેપ્ટર છે એમાં આપેલું છે. તો નોર્મલ એની રેન્જ એટલી હોય. Consistently poor glycemic control in a client with diabetes mellitus is usually the cause of increase in HbA1c value. જેમ મેં કીધું કે કન્સિસ્ટન્ટલી 3 મંથ સુધી જે ક્લાયન્ટનો ગ્લુકોઝ કંટ્રોલ હોય એ સારો નથી ડાયાબિટીક ક્લાયન્ટમાં, તો એની HbA1c વેલ્યુ વધારે આવશે. તો એનો મતલબ આપણને ખબર પડશે કે ક્લાયન્ટ ને ડાયાબિટીસ છે. સમટાઈમ્સ કેવું થશે કે તમે રેન્ડમ બ્લડ શુગર ચેક કરશો ને ક્લાયન્ટ ફાસ્ટિંગ સ્ટેટમાં હશે કે ક્લાયન્ટ એવું કશું શુગર ઇન્ક્રીઝ કરે એવું કશું ખાધું જ નથી, તો રેન્ડમ બ્લડ ગ્લુકોઝ એનું નોર્મલ આવશે, નિયર ટુ નોર્મલ આવશે. તેનો મતલબ એવું નથી કે ક્લાયન્ટને ડાયાબિટીસ નથી. આપણે 3 મંથ્સનું સમરાઇઝ ચેક કરવાનું કે આખા 3 મંથ્સ ડ્યુરિંગ એનું શુગર કેવું રહ્યું. તો એટલા માટે પ્રોપર ડાયગ્નોસ કરવા માટે, ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોસ કરવા માટે આપણે HbA1c ટેસ્ટ કરીએ. એક વખત ડાયાબિટીસ કન્ફર્મ થઈ જાય કે એના ક્લાયન્ટને હાઇપરગ્લાયસેમિયા છે, ડાયાબિટીસ છે, પછી રેગ્યુલર મોનિટરિંગ માટે આપણે રેન્ડમ બ્લડ ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ યુઝ કરીએ કે એને રેગ્યુલરલી ખબર પડે કે મારું આજે કેટલું છે, કે એમનું છે, શું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ 24-hour urine collection for vanillin-mandelic acid. VMA. એના માટે આપણે એ ટેસ્ટ કરવા માટે 24 અવર સુધી યુરિન આપણે કલેક્ટ કરીએ છીએ. અને this diagnostic test for pheochromocytoma include a 24-hour urine collection for VMA, a product of catecholamine metabolism, metanephrine and catecholamine of all which are elevated in the presence of pheochromocytoma. હવે જેમ મેં કીધું હતું કે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ એન્ડ એડ્રિનલ મેડ્યુલા, તો મેડ્યુલામાંથી એપિનેફ્રિન અને નોર એપિનેફ્રિન સિક્રેટ થાય છે. ફિયોક્રોમોસાઇટોમા છે એક એવું ડિઝીઝ કન્ડિશન છે કે જે એડ્રિનલ મેડ્યુલા છે એ એક્સેસિવ અમાઉન્ટ ઓફ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરશે. તો એ હોર્મોનનું મેટાબોલાઇઝેશન તો થશે બોડીમાં, ભલે એક્સેસિવ પ્રોડક્ટ થાય છે પણ જેટલું પ્રોડ્યુસ થશે મેટાબોલાઇઝ થશે. તો એ જે મેટાબોલાઇઝ થશે તો એમાંથી એની એક બાય પ્રોડક્ટ નીકળશે, વેનિલિન મેન્ડેલિક એસિડ, VMA, જે યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ હોય. તો આપણે કન્ફર્મ કરવું હોય કે ક્લાયન્ટને ફિયોક્રોમોસાઇટોમા છે તો એના માટે આ ટેસ્ટ કરવામાં આવે. એટલે આ ટેસ્ટ એડ્રિનલ મેડ્યુલા માટે છે કે એડ્રિનલ મેડ્યુલા એક્સેસિવ પ્રોડક્શન કરે છે કે નહીં એ ટેસ્ટ કરવા માટે છે. The normal range of urinary catecholamines એટલે કે એપિનેફ્રિન less than 20 mcg a day and norepinephrine less than 100 mcg per day. આ જે યુરિનની અંદર જે કેટેકોલામાઇન્સ છે એ જો એપિનેફ્રિન બહુ જ સિક્રેટ થતું હોય તો એપિનેફ્રિન છે એ 20 mcg કરતા વધારે થઈ જશે, અને નોર એપિનેફ્રિનના મતલબ એ બી વધારે સિક્રેટ થાય છે તો એ બી 100 mcg કરતા વધારે આવશે. નોર્મલી ઓછું હોવું જોઈએ. 24 અવર સુધી તમે યુરિન કલેક્ટ કરો તો એપિનેફ્રિન અને નોર એપિનેફ્રિન ઓછું હોવું જોઈએ, પણ એની જગ્યાએ વધારે છે. એનો મતલબ કે એડ્રિનલ મેડ્યુલા ઓવર પ્રોડક્શન કરે છે એપિનેફ્રિન અને નોર એપિનેફ્રિન. હવે ડિઝીઝ કન્ડિશન સ્ટાર્ટ થશે. આનું એક વખત સમરાઇઝ કરી લઈએ બીકોઝ બહુ જ ઇન્ફોર્મેટિવ થઈ ગયું છે તમારી માટે. આપણે એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી જોઈ, લિસ્ટ ઓફ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ જોયા, રિસ્ક ફેક્ટર્સ કોને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, પછી હાઇપોથેલેમસ રિલેટેડ જોયું. હાઇપોથેલેમસનું કામ શું છે? પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને સિગ્નલ્સ આપવું ટુ રિલીઝ ધ હોર્મોન્સ ફોર ધ સ્પેસિફિક એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ. હું કેમ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ બોલ કરું છું? ફર્સ્ટ આપણે હાઇપોથેલેમસ જોયું, સેકન્ડ આપણે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ જોયું. પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડના બે લોબ્સ છે, એન્ટિરિયર અને પોસ્ટિરિયર. પોસ્ટિરિયર લોબમાંથી ખાલી 2 જ હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે, એન્ટિરિયર લોબમાંથી બીજા વધારે હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે. પછી આપણે જો એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ. એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાં બી 2 પોર્શન્સ છે, એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ એન્ડ એડ્રિનલ મેડ્યુલા. કોર્ટેક્સમાંથી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ અને મિનરલોકોર્ટિકોઇડ્સ રિલીઝ થાય, અને એડ્રિનલ મેડ્યુલા છે એમાંથી એપિનેફ્રિન અને નોર એપિનેફ્રિન રિલીઝ થશે. Then we have seen parathyroid gland, એમાંથી પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન રિલીઝ થશે. પેનક્રિયાસ ઇન્સ્યુલિન અને ગ્લુકાગોન રિલીઝ કરશે. ઓવરીઝ એન્ડ ટેસ્ટિસ છે એ ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન એન્ડ ટેસ્ટોસ્ટેરોન રિલીઝ કરશે. એન્ડ નેગેટિવ ફીડબેક લૂપ કેવી રીતે વર્ક કરે એ જોયું કે બોડીની અંદર ઓછું થઈ જશે હોર્મોન તો એ બ્રેઇનમાં સિગ્નલ આપશે હાઇપોથેલેમસને, અને હાઇપોથેલેમસ
પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડને સિગ્નલ્સ આપશે અને પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ એ સ્પેસિફિક એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડને સિગ્નલ્સ આપશે એક્સ્ટ્રા હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. હવે હોર્મોન્સ વધી ગયા છે તો પછી એ ફરીથી હાઇપોથેલેમસને સિગ્નલ આપશે કે બસ હવે સ્ટોપ કરો. હાઇપોથેલેમસ પિચ્યુટરીને સિગ્નલ્સ આપશે ટુ સ્ટોપ ધ પ્રોડક્શન ઇન પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ એ સ્પેસિફિક એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડને સિગ્નલ્સ આપશે ટુ સ્ટોપ ધ પ્રોડક્શન ઓફ હોર્મોન. પછી આપણે બધા ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ જોયા. એમાં ફર્સ્ટ છે સ્ટિમ્યુલેશન એન્ડ સપ્રેશન ટેસ્ટ. આ કોઈ બી ઓર્ગન કોઈ બી એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ માટે કરવામાં આવે. જ્યારે તમે એ કોઈ બી એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડને સ્ટિમ્યુલેટ કરો છો હોર્મોન પ્રોડક્શન માટે અને સ્ટીલ એ સ્ટિમ્યુલેટ નથી થતું, પ્રોડક્શન નથી કરતું, એનો મતલબ કે એ જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે એનું ફંક્શન ઘટી ગયું છે. અને સપ્રેશન ટેસ્ટમાં તમે એ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડને સ્ટોપ કરાવો છો, બહુ વધારે હોર્મોન સિક્રિટ કરે છે એટલે આપણે એને સપ્રેસ કરીએ છીએ. સ્ટીલ એ સપ્રેસ નથી થતું તો એનો મતલબ કે એ જે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે એ હાઇપર એક્ટિવ થઈ ગયું છે, એનું ફંક્શન બહુ જ વધી ગયું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓવરનાઇટ ડેક્સામિથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટ. એ આપણે કુશિંગ ડિઝીઝ આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ક્લાયન્ટને રાત્રે ડેક્સામિથાઝોન જે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ છે, કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ છે, એ એડમિનિસ્ટર કરવામાં આવે અને એ ઓલરેડી બોડીની અંદર એક્સ્ટ્રા છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ ને તમે બહારથી આપો છો તો નોર્મલી સપ્રેસ થઈ જવું જોઈએ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સનું કામ, પણ સ્ટીલ એ સપ્રેસ નથી થતું બીકોઝ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ એને સિગ્નલ આપ જ કરે છે કે તમે ત્યાં સિક્રિટ કર્યા જ રાખો. તો એ ખબર પડશે કે ઓકે ક્લાયન્ટને કુશિંગ્સ ડિઝીઝ છે. રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન અપટેક. રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન અપટેક હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ એન્ડ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ ચેક કરવા માટે આવે. એમાં ક્લાયન્ટને રેડિયોએક્ટિવ આયોડિન આપણે એડમિનિસ્ટર કરીએ માઉથથી ઓર આઈવી થ્રુ. જો એ રેડિયોએક્ટિવ આયોડિનની વેલ્યુ 2 to 4 અવર્સ ઓર 24 અવર્સ પછી વધારે આવે તેનો મતલબ કે ક્લાયન્ટને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે અને વેલ્યુઝ ઓછી આવે તો ક્લાયન્ટને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે. નેક્સ્ટ છે T3 T4 લેવલ. જો બોડીની અંદર T3 અને T4 લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ. T3 T4 લેવલ ડિક્રીઝ થઈ જશે તો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. અને એની નોર્મલ રેન્જ છે એ યાદ રાખવાની. સેકન્ડ વી હેવ સીન કે થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન એટલે કે TSH. TSH ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય એનો મતલબ કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે. TSH ડિક્રીઝ થાય તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ છે ક્લાયન્ટને. વી કેન આઈડેન્ટિફાય ધેટ. પછી આપણે જોયું થાઇરોઇડ સ્કેન. થાઇરોઇડ સ્કેન એટલે આપણે સીટી સ્કેન કરીએ જસ્ટ લાઈક સ્કેન કે થાઇરોઇડમાં કોઈ નોડ્યુલ કે કોઈ ટ્યુમર કે કશું ગ્રોથ થતું હોય તો આપણે સ્કેન કરીને ચેક કરી શકીએ છીએ. અને એમાં એ કેવી રીતે સ્કેન કરવાનું તો રેડિયો આઇસોટોપ આયોડિન પણ આપી શકે છે અને ટેકનિટિયમ પણ આપી શકે છે. બે ટાઈપના એજન્ટ્સ હોય. જો આયોડિન આપીએ તો શું ધ્યાન રાખવાનું ક્લાયન્ટને એક્સ્ટ્રા 45 મિનિટ સુધી ફરીથી ફાસ્ટ કરવાનું, NBM રાખવાનું અને પછી 24 કલાક પછી આપણે ટેસ્ટ કરવાનું હોય. અને ટેકનિટિયમ આપીએ, ટેકનિટિયમમાં ક્લાયન્ટને જેવું તમે ટેકનિટિયમ આપો એના 30 મિનિટ્સ પછી તમે ટેસ્ટ કરી શકો છો. નીડલ એસ્પિરેશન ઓફ થાઇરોઇડ ટીસ્યુ. બાયોપ્સી કરી એવી રીતે થાઇરોઇડ ટીસ્યુના આપણે સેમ્પલ્સ લઈ લઈએ છીએ સ્ટડી કરવા માટે. ગ્લાયકોસાઇલેટેડ હિમોગ્લોબિન જે ક્લાયન્ટ પેશન્ટ છે 3 મંથ સુધી 90 ડેઝ સુધી એનું બ્લડ ગ્લુકોઝ કેવું રહ્યું, કેવું એને મેન્ટેન કર્યું, કેવું એનું રેગ્યુલેશન રહ્યું એ ચેક કરવા માટે આવે. જો 6% કરતા વધારે આવે એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટનું બ્લડ ગ્લુકોઝ પ્રોપરલી મેન્ટેન નથી અને ક્લાયન્ટને ડાયાબિટીસ છે. Okay, next we have seen 24-hour urine collection for vanillin-mandelic acid. Vanillin-mandelic acid એ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે જે એપિનેફ્રિન અને નોરએપિનેફ્રિનમાંથી બને છે. જ્યારે એડ્રિનલ મેડ્યુલા ઓવર પ્રોડ્યુસ કરશે નોરએપિનેફ્રિન અને એપિનેફ્રિન તો એના લીધે યુરિનની અંદર આ VMA જોવા મળશે. તો આપણે એ ટેસ્ટ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ કે 24 અવર્સ સુધી ક્લાયન્ટનું યુરિન આપણે સ્ટોર કરીએ અને પછી ચેક કરીએ કે એમાં VMA કેટલું છે. જો વધારે હશે તો એનો મતલબ કે એડ્રિનલ મેડ્યુલા છે એ ઓવર એક્ટિવ થઈ ગયું છે, ઓવર પ્રોડક્શન કરે છે અને એ ડિઝીઝ કન્ડિશનને ઓવર એક્ટિવ એડ્રિનલ મેડ્યુલાને આપણે ફિયોક્રોમોસાઇટોમા એ ડિઝીઝ કન્ડિશન છે એ આપણે કહી શકીએ કે ક્લાયન્ટને ફિયોક્રોમોસાઇટોમા છે. નોર્મલી એપિનેફ્રિન <20 હોવું જોઈએ અને નોરએપિનેફ્રિન 100 હોવું જોઈએ. જેનાથી વધી જાય તો ક્લાયન્ટને ફિયોક્રોમોસાઇટોમા છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અત્યાર સુધી કોઈને કશો ડાઉટ? ના મેમ. Okay, so let's start our pituitary gland. પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડના પ્રોબ્લેમ્સ છે
તો પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડમાં કયા કયા પ્રોબ્લેમ જોવા મળશે? તો ફર્સ્ટ છે હાઇપોપિચ્યુટરિઝમ. હાઇપોપિચ્યુટરિઝમ એટલે શું? એના સિક્રેશન ઓછા હશે, મતલબ એ ભરપૂર સિક્રેશન્સ ઓછા હશે, હોર્મોનલ સિક્રેશન્સ. યસ, જે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે એ અંડર એક્ટિવ થઈ ગયું છે. એના જે સિક્રેશન્સ થવા જોઈએ હોર્મોન્સ એ ઓછા છે. હવે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ તો કેટલા બધા હોર્મોન સિક્રેટ કરતો હતો, તો ઇનડાયરેક્ટલી હાઇપોપિચ્યુટરિઝમમાં બધા જ હોર્મોન્સનું પ્રોડક્શન ઓછું થઈ જશે. Hyposecretion of one or more of the pituitary hormones caused by tumors, trauma, encephalitis, autoimmune or stroke. હવે હાઇપોપિચ્યુટરિઝમમાં શું થશે? કાં તો એક હોર્મોનનું પ્રોડક્શન ઓછું થશે, કાં તો બધા જ હોર્મોન્સનું પ્રોડક્શન ઓછું થઈ જશે, જેટલા બી પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ્સમાંથી નીકળે છે એ. અને કેમ એવું થાય છે? તો ટ્યુમરના લીધે થઈ શકે છે. પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડને ટ્રોમા થયું હોય તો. એન્સેફેલાઇટિસ, ઇટ ઇઝ એન ઇન્ફેક્શન ઓફ ડાયએન્સેફેલોન, બ્રેનનું ઇન્ફેક્શન થયું હોય ગ્લેન્ડને તો બી પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ એનું વર્ક ઓછું કરી દેશે. ઓટો ઇમ્યુનિટી એટલે કોઈ ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ હોય, ક્લાયને સ્ટ્રોક આવ્યો હોય, બ્રેન સ્ટ્રોક, તો આ બધામાં પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડનું ફંક્શન ઓછું થઈ જાય છે. હોર્મોન્સ મોસ્ટ ઓફન અફેક્ટેડ આર. હવે પિચ્યુટરીના કયા હોર્મોન્સ છે એમાં વધારે અસર થાય છે, વધારે અફેક્ટ થાય છે? ધેટ ઇઝ ગ્રોથ હોર્મોન, ગોનેડોટ્રોફિન હોર્મોન્સ એટલે કે લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન, ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન્સ એ બધા છે. થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, કોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોન, એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન મે બી ઇન્વોલ્વ. આટલા હોર્મોન્સ છે એના ઉપર અસર વધારે થાય છે. ઓક્સિટોસિન, ઓક્સિટોસિન એ બધા જે છે, પ્રોલેક્ટિન, એના પર એટલી બધી અસર જોવા નથી મળતી, પણ આ મોસ્ટ ઓફન અફેક્ટ થઈ જાય છે. અસેસમેન્ટ, જે લોકોનું પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ પ્રોપર ફંક્શન નહીં કરે, હાઇપો ફંક્શનમાં હશે, હાઇપોસિક્રેશનમાં, તો એ લોકોને શું જોવા મળશે? તો માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ ઓબેસિટી. કેમ? તો જીએચ હોર્મોન અને ટીએસએચ હોર્મોન છે એ પ્રોપર રિલીઝ નથી થતા, એટલા માટે એ ક્લાયન્ટને માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ ઓબેસિટી જોવા મળશે. રિડ્યુસ કાર્ડિયાક આઉટપુટ, એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન છે એ ઓછો થઈ ગયો, તો ક્લાયન્ટનું જે ડાયુરેસિસ મતલબ એ જે થવું જોઈએ એ પ્રોપર નહીં થાય, તો એ કાર્ડિયાક પર અસર કરશે. એટલે જીએચ અને ટીએસ એડીએચ એ ઓછું સિક્રેટ થશે, તો એના લીધે કાર્ડિયાક પર અસર જોવા મળશે અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઓછું થઈ જશે. ઇનફર્ટિલિટી એન્ડ સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન જોવા મળશે જ્યારે ગોનેડોટ્રોફિન્સ અને એસીટીએચ ઓછું થઈ જાય. ગોનેડોટ્રોફિન્સમાં ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન છે, લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન છે, બધા સેક્સ્યુઅલ હોર્મોન્સ છે. તો અગર એ ઓછા થઈ જશે તો ક્લાયન્ટને ઇનફર્ટિલિટી એન્ડ સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન જોવા મળશે. ફટીગ, લો બ્લડ પ્રેશર જોવા મળશે જ્યારે ક્લાયન્ટમાં ટીએસએચ, એડીએચ, એસીટીએચ અને જીએચ બધું જ ઓછું હોય તો ક્લાયન્ટને આ જોવા મળશે. ટ્યુમર્સ ઓફ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ also may cause the headaches or visual defects. The pituitary gland is located near the optic nerve. ક્લાયન્ટનામાં જો ટ્યુમરના લીધે આ બધો પ્રોબ્લેમ થતો હશે તો ટ્યુમરના લીધે ક્લાયન્ટને હેડેક થયા કરશે અને એને વિઝ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ્સ, ડિફેક્ટ જોવા મળશે. બીકોઝ જે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે, જે આઈઝની ઓપ્ટિક નર્વ જ્યાં પાછળ છે ત્યાં જ લોકેટેડ છે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ, એટલે ક્લાયન્ટને જોવામાં બી પ્રોબ્લેમ થશે, વિઝ્યુઅલ ડિફેક્ટ્સ બી થશે, ક્લાયન્ટને હેડેક બી થયા કરશે. આપણે અસેસમેન્ટ, બધા જ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ છે. અગર કોઈ એક હોર્મોન હશે તો એના રિલેટેડના અસેસમેન્ટ હશે, મિક્સ હશે તો એના રિલેટેડના અસેસમેન્ટ હશે, પણ ધીસ આર ધ જનરલાઇઝ અસેસમેન્ટ. ઇન્ટરવેન્શન્સ, જ્યારે હાઇપોપિચ્યુટરિઝમ થઈ જાય ત્યારે આપણે શું કરવાનું? ક્લાયન્ટ મે નીડ હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ ફોર ધ સ્પેસિફિક ડેફિશિયન્ટ હોર્મોન. હોર્મોન ઓછા થાય છે, તો જે બી હોર્મોન ઓછું છે એને આપણે બહારથી આલવું પડે. પ્રોવાઇડ ઇમોશનલ સપોર્ટ ટુ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી. Encourage the client and family to express feelings related to disturbed body image or sexual dysfunction. આપણે જોયું કે ઓબેસ થઈ જશે ક્લાયન્ટ, વેઇટ ગેઇન ને એવું બધું થશે, સેક્સ્યુઅલ ફંક્શન્સ ડિસફંક્શન થઈ જશે, તો એના રિલેટેડ ક્લાયન્ટને કશું બી એક્સપ્રેસ કરવું હોય ક્લાયન્ટને કે ફેમિલીને, તો આપણે એમને એન્કરેજ કરવાનું. Client education is needed regarding the sign and symptoms of hypofunction and hyperfunction related to insufficient or excess hormone replacement. ક્લાયન્ટને આપણે સમજાવવું પડશે હાઇપોફંક્શન રિલેટેડ એના સિમ્ટમ્સ શું છે, હાઇપરફંક્શનના સિમ્ટમ્સ શું છે, સમજાવવું પડશે. બીકોઝ ક્લાયન્ટને એની બોડી પ્રોડ્યુસ નથી કરતી, ક્લાયન્ટ હવે બહારથી લે છે, તો જો બહારથી બી ઓછા લેશે તો હાઇપોફંક્શન જ રહેશે, તો એમાં કેવા સાઇન સિમ્ટમ્સ હશે ક્લાયન્ટને સમજાવવાના. અને ક્લાયન્ટ ચલો વધારે લઈ લેશે હોર્મોન બહારથી, હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ એક્સેસ થઈ જશે તો પછી હાઇપર ફંક્શન થઈ જશે, તો ક્લાયન્ટને એના રિલેટેડ એજ્યુકેશન આપવાનું કે હાઇપો થાય ને હાઇપર થાય તો તમને કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાય થાય, એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ક્લાયન્ટને સમજાવવાના. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હાઇપોપિચ્યુટરિઝમમાં પિચ્યુટરીના હોર્મોન્સ છે એ ઓછા સિક્રેટ થાય છે, એનું અસેસમેન્ટ જો, અને ઓબ્વિયસ છે કે ઓછું સિક્રેટ થાય છે તો આપણે શું કરીશું? તો બહારથી આપીશું.
તો એટલીસ્ટ એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. પણ ધ્યાન શું રાખવાનું ક્લાયન્ટે કે બહુ પછી એક્સેસ ના થઈ જાય, એ બધું ધ્યાન રાખવાનું. ખાલી ક્લાયન્ટને એજ્યુકેટ કરવાનું. નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ હાઇપરપિચ્યુટરિઝમ. હાઇપરપિચ્યુટરિઝમ મતલબ એના સિક્રેશન Hormone વધારે secretion વધારે હશે. યસ, જે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે એ ઓવર એક્ટિવ થઈ ગયું છે, એના સિક્રેશન્સ વધારે છે. હાઇપરપિચ્યુટરિઝમ ને બીજું આપણે શું કહીએ છીએ? એક્રોમેગાલી. Description: hypersecretion of growth hormone by the anterior pituitary gland in an adult caused primarily by the pituitary tumors. Hyperpituitarism એક જ હોર્મોનને અફેક્ટ કરે છે, that is growth hormone. હાઇપરપિચ્યુટરિઝમ બધા બહુ હોર્મોન્સને અફેક્ટ કરે છે, અને સમટાઈમ્સ વનને બી, પણ હાઇપરપિચ્યુટરિઝમ એક જ હોર્મોનને અફેક્ટ કરે છે, દેટ ઇઝ ગ્રોથ હોર્મોન. હાઇપરપિચ્યુટરિઝમમાં જે ગ્રોથ હોર્મોન છે એ એક્સેસિવ રિલીઝ થશે, એટલે એનું નામ છે એક્રોમેગાલી. જે પેશન્ટ હશે ને મોટું મોટું થશે, એનું બધું જ વધારે મોટું મોટું હશે. અને કેમ થાય છે હાઇપર ફંક્શન? તો ટ્યુમર્સના લીધે થાય છે. અસેસમેન્ટ આપણે કરીશું એવા ક્લાયન્ટનું તો શું જોવા મળશે? તો લાર્જ હેન્ડ એન્ડ ફીટ્સ, એના હાથ બી મોટા મોટા. ઇન શોર્ટ એ આખું બધું મતલબ લાર્જ ગાઇગેન્ટિક કહીએ ને એવો person હશે. Thickening and protrusion of the jaw, arthritic changes and the joint pain, impingement syndrome. હવે આ ગ્રોથ હોર્મોન બોડી પર બી વર્ક કરે છે અને બોન્સ પર બી વર્ક કરે છે. તો બોન્સને બી અમુક જોવા મળશે આપણને વિઝ્યુઅલ ડિસ્ટર્બન્સીસ, ડાયાફોરેસિસ મતલબ એક્સેસિવ સ્વેટિંગ, ઓઇલી રફ સ્કિન, ઓર્ગેનોમેગાલી, બધા ઓર્ગન્સ બી એના મોટા મોટા હશે. હાઇપરટેન્શન, એથિરોસ્ક્લેરોસિસ, કાર્ડિયોમેગાલી એન્ડ હાર્ટ ફેલિયર બી થઈ શકે છે બીકોઝ ઓફ કાર્ડિયોમેગાલી. ડિસ્ફેજિયા થશે, ડીપનિંગ ઓફ ધ વોઇસ, થિકનિંગ ઓફ ધ ટંગ એન્ડ નેરોઇંગ ઓફ ધ એરવે, સ્લીપ એપનિયા થશે ક્લાયન્ટને, હાઇપરગ્લાઇસેમિયા થશે, કોલોન પોલિપ્સ જોવા મળશે એન્ડ ઇન્ક્રીઝ કોલોન કેન્સર રિસ્ક. કોલોન પોલિપ્સના લીધે જ કોલોન કેન્સરનું રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો ધીસ આર ધ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ કે જે લોકોનામાં ગ્રોથ હોર્મોન વધારે રિલીઝ થતું હોય પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ થ્રુ. હાઇપરપિચ્યુટરિઝમ હોય તો એમાં આ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ આપણને જોવા મળે. ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે શું કરીશું? તો પ્રોવાઇડ ફાર્મેકોલોજીકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ ટુ સપ્રેસ ધ જીએચ ઓર ટુ બ્લોક ધ એક્શન ઓફ જીએચ. હવે આપણું મેઇન કામ શું છે? કે જીએચ નું પ્રોડક્શન ઓછું કરવું. તો આપણે મેડિસિન થ્રુ કે બીજા એવી મેડિકેશન્સ આપીશું કે જેના લીધે જીએચ નું પ્રોડક્શન જ ઓછું થાય, ઓર એલ્સ કે જીએચ ની જે એક્શન થવાની છે ઈચ ઓર્ગન પર, આખી બોડી પર, એ એક્શન બ્લોક થઈ જાય. ઓછું ના કરી શકે તો આપણે એની એક્શન બ્લોક કરી દેવાની. Prepare the client for radiation of pituitary gland or for stereostatic radiosurgery if prescribed. હવે તમે મેડિસિનથી ના કરી શકો તો એનું પ્રોડક્શન ઓછું કરવાનું એક જ રીઝન છે કે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડને આપણે શ્રિંક કરી દઈએ, કાં તો રિમૂવ કરી દઈએ, કે કશું બી કરી દઈએ. તો એના માટે રેડિયેશન થેરાપી આપીશું. ટ્યુમરના લીધે થાય છે આ વસ્તુ, તો રેડિયેશન થેરાપી આપીશું. ટ્યુમર ડિસ્ટ્રોય કરી દઈશું, પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ બી થોડુંક એનું ફંક્શન ઓછું કરી દેશે, તો એટલીસ્ટ જીએચ હોર્મોન છે એક્સ્ટ્રા રિલીઝ નહીં થાય, ઓર એલ્સ આપણે સર્જરી કરીને કરી શકીએ રિમૂવ. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર હાઇપોફાઇસેક્ટોમી ઇફ પ્લાન. હાઇપોફાઇસેક્ટોમી મીન્સ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને રિમૂવ કરવાની. યસ. હવે આપણે સર્જરી લાસ્ટમાં થાય, આપણે મેડિસિન્સ બી આપી, બધું જ કર્યું, પણ તો બી જીએચ નું સિક્રેશન ઓછું જ નથી થતું, તો એટ ધ એન્ડ પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડને જ રિમૂવ કરી દો. પ્રોવાઇડ ફાર્મેકોલોજીકલ એન્ડ નોન ફાર્મેકોલોજીકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ ફોર જોઈન્ટ પેઇન. જોઈન્ટ પેઇન થતું હોય તો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે નોન ફાર્મેકોલોજીકલી તમે કેવી રીતે રિલીવ કરી શકો, એન્ડ ફાર્મેકોલોજીકલ ધેન. Provide emotional support to the client and family and encourage the client and family to express feelings related to disturbed body image. એમને જે બી મતલબ કન્સર્ન્સ હોય તો આપણે એને કહીએ કે યુ કેન એક્સપ્રેસ. આપણે હાઇપોફાઇસેક્ટોમી એ શું છે? તો પિચ્યુટરી એડિનેક્ટોમી, સબલેબિયલ ટ્રાન્સ સ્ફિનોઇડલ પિચ્યુટરી સર્જરી. એનું નામ છે કે એમાં આટલા પોર્શનમાં કરવામાં આવે કે જે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે એનું એડિનલ ટીશ્યુ છે એને રિમૂવ કરવામાં આવે, કાં તો જે લોબ્સ છે એને રિમૂવ કરવામાં આવે, ડિપેન્ડ છે. સર્જરી શું છે એ આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈ લઈએ. તો રિમૂવલ ઓફ ધ પિચ્યુટરી ટ્યુમર વાયા ક્રેનિયોટોમી or a sublabial transphenoidal એટલે કે endoscopic transnasal approach. The later approach is preferred because it is associated with fewer complications. પિચ્યુટરી ટ્યુમરને આપણે રિમૂવ કરવાનું છે, પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડને કે પિચ્યુટરી ટ્યુમરને રિમૂવ કરવાનું છે. તો આપણે કેવી રીતે રિમૂવ કરી શકીએ? ક્રેનિયોટોમી, ક્રેનિયમને ઓપન કરીને રિમૂવ કરી શકીએ, ઓર એલ્સ સબલેબિયલ ટ્રાન્સફિનોઇડલ એટલે કે નોઝમાંથી
મતલબ એન્ડોસ્કોપ એક નાખીને સીધો પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ સુધી નાખવામાં આવે અને પછી રિમૂવ કરવામાં આવે. આ જે અપ્રોચ છે જે નોઝમાંથી નાખવામાં આવે એ બહુ ઓછો યુઝ થાય છે બીકોઝ મતલબ એ વધારે યુઝ થાય છે, એના કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓછા છે, ધેટ્સ વાય. Complications for craniotomy include increased intracranial pressure, bleeding, meningitis and hypopituitarism. Craniotomy થી તમે કરશો તો એના કોમ્પ્લિકેશન્સ શું છે? તો ક્લાયન્ટને આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, બ્લીડિંગ થશે, મેનિન્જાઇટિસ થઈ શકશે અને હાઇપોપિચ્યુટરિઝમ. હાઇપોપિચ્યુટરિઝમ કેમ? બીકોઝ તમે રિમૂવ કરી દીધું છે પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ, તેનું ફંક્શન ઓછું થઈ જશે. Complications for a sublabial transphenoidal surgery include cerebrospinal fluid leak, infection, diabetes insipidus, and hypopituitarism. તમે નોઝમાંથી એન્ડોસ્કોપ નાખશો તો ચાન્સીસ છે કે જે સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે એ નોઝથી લીક થશે, બીકોઝ તમે પંચર કર્યું છે તો એ લીક થશે, લાઈને ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ થશે. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ કેમ થશે? કેમ કે એડીએચ પોસ્ટીરિયર પિટ્યુટરીમાં યસ રિલીઝ થાય કે એનો અફેક્ટ થશે તો મતલબ એડીએચ વર્ક નહીં કરી શકે. Yes, ADH is a disorder of abnormal stop. ADH છે એ પ્રોપર સિક્રેટ નહીં થાય તો એન્ટી ડાયુરેટિક સિક્રેટ નહીં થાય તો ક્લાયન્ટને યુરિન વધારે પ્રોડક્શન થશે, બસ તમે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને રિમૂવ કરો છો તો ચાન્સીસ છે કે એડીએચ હોર્મોનને અફેક્ટ કરે તો ક્લાયન્ટને ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ જોવા મળશે અને તમે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ ઓબ્વિયસ છે કે તમે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ રિમૂવ કરશો એનું ફંક્શન ઓછું કરો તો એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બી છે કે પછી બધું જ એનું ફંક્શન ઓછું થઈ જશે, હાઇપોપિટ્યુટરિઝમ થશે. If the sublabial approach is used, an incision is made along the gum line of the inner upper lip. અને જ્યારે સબલેબિયલ અપ્રોચ આપણે યુઝ કરીએ જે ટ્રાન્સનેઝલી છે તો એમાં જે ઉપરનું જે હાર્ડ પેલેટ છે ગમ ત્યાં આગળ એક ઇન્સિઝન મૂકવામાં આવે અને પછી એ વ્યૂ ચેક કરીને પછી એ સર્જરી કરે. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે શું ધ્યાન રાખવાના? ઇનિશિયલ પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર ઇઝ સિમિલર ટુ ક્રેનિયોટોમી કેર. જેવું ક્રેનિયોટોમીમાં કરીએ એવું જ કરવાનું આમાં બી, બીકોઝ આપણે એટ ધ એન્ડ તો ક્રેનિયોટોમી કરીને જ સર્જરી કરીએ છીએ. એટલે મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, ન્યુરોલોજિકલ સ્ટેટસ એન્ડ લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ, એલિવેટ ધ હેડ ઓફ ધ બેડ, બીકોઝ જો આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ ના થાય એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે બેડનું હેડ એલિવેટ કરવાનું તો જે બધું એક્સેસ ડ્રેનેજ છે બધું નીચે આવી જાય. મોનિટર ફોર ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર. ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે એનું માટે મોનિટરિંગ કરવાનું. કેમની ખબર પડશે કે ઇન્ક્રીઝ થયું છે? આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ થયું છે, તમે મોનિટર કરો છો પણ તમને કેમની ખબર પડશે કે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું? ન્યુરોલોજિકલ સિમ્પટમ્સ Neurological symptoms. કેવા પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ, સંકન આઈસ, એ બધા આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી ના સિમ્પટમ્સ છે. Instruct the client to avoid sneezing, coughing and blowing the nose. ક્લાયન્ટને કહેવાનું sneeze, cough ને nose blow ના કરે. Monitor for bleeding. Monitor for and report the signs of temporary diabetes insipidus. તમારે મોનિટર બી કરવાનું અને જો તમને ટેમ્પરરી તમે જસ્ટ રિમૂવ કર્યું છે એટલે ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ ટેમ્પરરી બેસિસ પર થાય તો તરત જ રિપોર્ટ કરવાનું. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ એન્ડ રિપોર્ટ એક્સેસિવ યુરિન આઉટપુટ. જો ક્લાયન્ટને એક્સેસિવ યુરિન આઉટપુટ થાય તો એ બી તમારે રિપોર્ટ કરવાનું કે ક્લાયન્ટને બહુ જ થાય છે. If the entire pituitary is removed, client will require lifelong replacement of ADH, cortisol and thyroid hormone. જો આપણે આખું જ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ રિમૂવ કરી દઈએ કમ્પ્લીટલી ટોટલી તો પછી ક્લાયન્ટને બીજા હોર્મોન્સ બી ઓછા થઈ જશે ને. જીએચ ને આપણે ઓછું કરવા બધું જ રિમૂવ કરી દીધું તો પછી ક્લાયન્ટને જીવે ત્યાં સુધી એડીએચ હોર્મોન્સ બી લેવા પડે, કોર્ટિઝોલ્સ બી લેવા પડે ને થાઇરોઇડ હોર્મોન્સ બી લેવા પડે, બીકોઝ પિટ્યુટરી જ બધા જ ઓર્ગન્સને બધા જ ગ્લેન્ડ્સને કંટ્રોલ કરે છે. એટલે મોનિટર ફોર એન્ડ રિપોર્ટ સાઇન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન એન્ડ મેનિન્જાઇટિસ. બ્રેનમાં સર્જરી કરી છે તો એ બી જોવાનું કે મેનિન્જાઇટિસ એવું ના થાય. મેનિન્જાઇટિસમાં કઈ સાઇન્સ હોય છે? કર્નિંગ સાઇન એન્ડ બ્રુઝિંગ સાઇન. યસ, બ્રુસ્કિન સાઇન્સ અને કર્નિક સાઇન્સ છે. એના પરથી તમને આઈડેન્ટિફાઈ થશે. એડમિનિસ્ટર એન્ટીબાયોટિક, એનાલ્જેસિક એન્ડ એન્ટીપાયરેટિક એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. Perform oral care which may include mouth rinse every 4 hours. Client may be instructed to avoid using toothbrush or to brush teeth gently with an ultra soft toothbrush for 10 days to 2 weeks after surgery. Because આપણે એમાં જોયું કે અહીંયા એક ઇન્સિઝન મૂકવામાં આવે છે હાર્ડ પેલેટમાં તો ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે ઓરલ કેર કરે, માઉથ રિન્સ કરે એવરી 4 hours અને ક્લાયન્ટને સમજાવવામાં આવે કે ટૂથબ્રશ યુઝ ના કરશો ઓર એલ્સ યુઝ કરવો હોય તો એકદમ સોફ્ટ બ્રિસલ વાળો યુઝ કરવાનો અને એ બી ક્યારે
કે સર્જરીના 10 days to 2 weeks પછી તમે કરી શકો એમ. Instruct the client in the administration of prescribed medications. ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે જે બધી મેડિસિન્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે કેવી રીતે લેવાની, શું ધ્યાન રાખવાનું. બીકોઝ હવે સર્જરી પછી ક્લાયન્ટને બીજા હોર્મોન્સ માટે લાઇફ લોંગ રિપ્લેસમેન્ટ જોઈશે જ. Following transphenoidal hypophyseectomy, monitor for and report post-nasal drip of clear nasal drainage, which might indicate a cerebrospinal fluid leak. Clear drainage should be checked for glucose. એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ટ્રાન્સફિનોઇડલ હાઇપોફાઇસેક્ટોમી કરો તો એમાં ચાન્સીસ છે કે નેઝલમાંથી CSF ફ્લુઇડ લીક થશે. CSF ફ્લુઇડ ઇયર, નોઝ બધેથી લીક થઈ શકે, તો નોઝમાંથી લીક થશે. તો જો તમને નોઝમાંથી એકદમ ક્લિયર નઝલ ડ્રેનેજ આવે તો તરત જ એનો ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ કરવાનો, અને તમને ઇન્ડિકેટ થાય કે સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે તો તરત જ રિપોર્ટ કરવાનો. કેમ ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ? કેમનું ખબર પડશે ગ્લુકોઝથી? એમાં યલો રિંગ ફોર્મ થાય. મતલબ Yellow ring. CSF ફ્લુઇડ અને મતલબ કેવી રીતે આ CSF ફ્લુઇડ ને તમે કેવી રીતે ચેક કરશો? પ્લીઝ ટેલ મી ઇન લિટલ બિટ ડિટેલ. નોઝમાંથી ક્લિયર ડ્રેનેજ આવ્યું છે, હવે નેઝલ સિક્રેશન છે, મતલબ કે નોઝી છે કે CSF ફ્લુઇડ છે, તમારે આઈડેન્ટિફાય કરવાનું છે. તો તમે આમાં લખ્યું છે કે ગ્લુકોઝ ચેક ફોર ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ કરશો તો કેવી રીતે કરવાનું, શું કરવાનું? નો વન. જે CSF ફ્લુઇડ હોય ને એની અંદર ગ્લુકોઝ હોય, તો જેમ આપણે રેન્ડમ બ્લડ શુગર કરીએ એવી રીતે જ ગ્લુકોમીટર લેવાનું, એમાં સ્ટ્રીપ ભરાવાની, બધું જ કરવાનું, પણ બ્લડની જગ્યાએ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ નાખવાનું. જો ગ્લુકોઝ મતલબ એનું બી શુગર રીડિંગ આવે, ગ્લુકોઝ હોય ત્યારે જ આવે, તો એમાં શુગર રીડિંગ્સ આવી જાય તો એનો મતલબ કે આ CSF જ છે. નોર્મલ સિક્રેશન્સ હશે, નોઝના સિક્રેશન્સ, તમે એ જે સ્ટ્રીપ્શન પર પાણીનું ડ્રોપ કેવું કશું નાખશો તો એનું ગ્લુકોઝ રીડિંગ થશે નહીં થાય. તો એનો મતલબ કે એ સિક્રેશન્સ છે, CSF નથી. પણ જો ગ્લુકોઝ પોઝિટિવ આવે તો એનો મતલબ કે જે ક્લાયન્ટ છે એના નોઝમાંથી CSF ફ્લુઇડ લીક થાય છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આ પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખવાનું. તમને એ લોકો સિનારીઓમાં પૂછશે ડાયરેક્ટ જ કે તમે નેઝલ સિક્રેશન્સ હતા એનું ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ કર્યું ને પોઝિટિવ આવે તો તમને આઈડેન્ટિફાય કરવું થવું જોઈએ કે મેં નેઝલ સિક્રેશન્સનું પોઝિટિવ ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ આવે છે તો એનો મતલબ કે એ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ છે. સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડની અંદર ગ્લુકોઝ હોય. નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. પતી જશે. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ આ બધા જ પિચ્યુટરીના પ્રોબ્લેમ્સ છે. પહેલા તો પિચ્યુટરી હાઇપોફંક્શન અને હાઇપર ફંક્શન જોયું કે પિચ્યુટરીનું ફંક્શન ઓછું થઈ ગયું છે અને વધી ગયું છે. હવે ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસમાં શું થશે કે જે ADH હોર્મોન છે, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન, જેનું કામ છે યુરિન હોલ્ડ કરવું, ફ્લુઇડને રિટેન કરવું, એ ઓછું સિક્રેટ થાય છે. એટલે ફ્લુઇડ રિટેન નહીં થાય, બધું જ યુરિન થ્રુ નીકળશે, એટલે એક્સેસિવ યુરિન પ્રોડક્શન થશે. તો hyposecretion of ADH by posterior pituitary gland caused by stroke, trauma or surgery, or it may be idiopathic. કેમ થયું ADH હાર્મોનનું હાઇપોસિક્રેશન? તો સ્ટ્રોક આવ્યો, ક્લાયન્ટને ટ્રોમા થયો, સર્જરી કરી, કાં તો ઇડિયોપેથિક, એનો કોઝ નથી ખબર, એના લીધે થઈ શકે છે. કિડની ટ્યુબ્યુલ્સ ફેલ ટુ રીએબ્ઝોર્બ વોટર. ADH કિડની પર વર્ક કરતું હતું, તો કિડનીની ટ્યુબ્યુલ્સ છે એ વોટર રીએબ્ઝોર્બ નહીં કરી શકે અને બધું જ યુરિન થ્રુ નીકળી જશે. In central diabetes insipidus, there is decreased ADH production. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસમાં શું હોય કે ADH નું પ્રોડક્શન ઓછું થઈ ગયું હોય. And in nephrogenic diabetes insipidus, ADH production is adequate, but the kidneys do not respond to appropriately to the ADH. બે ટાઈપના છે ADH, સેન્ટ્રલ ADH અને નેફ્રોજેનિક. સેન્ટ્રલ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ અને નેફ્રોજેનિક ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. સેન્ટ્રલ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસમાં ADH નું પ્રોડક્શન જ નથી થતું અને નેફ્રોજેનિકમાં ADH પ્રોડક્શન તો થાય છે પણ કિડની ટ્યુબ્યુલ્સ એને આપણે ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટિવિટી કેવી હોય છે એવી રીતે ADH ને રેઝિસ્ટિવ થઈ જાય છે અને પ્રોપર ફંક્શન નથી કરતી, રિસ્પોન્ડ નથી કરતી. અસેસમેન્ટ. ADH હોર્મોન ઓછું હોય તો શું અસેસ કરશો? તો એક્સક્રીશન ઓફ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડાયલ્યુટ યુરિન, બહુ જ બધું યુરિન આવશે. પોલિડિપ્સિયા. પોલિડિપ્સિયા મતલબ એક્સેસિવ થર્સ્ટ થશે. ડિહાઇડ્રેશન.
ડિક્રીઝ સ્કિન ટર્ગર એન્ડ ડ્રાય મ્યુકસ મેમ્બ્રેન. ક્લાયન્ટનું બધું જ યુરિન ફ્લુઇડ નીકળી જશે તો ક્લાયન્ટની સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી આપણે ચેક કરવાની. ડિહાઇડ્રેટેડ થઈ જશે તો સ્કિન ટર્ગર ઓછી થઈ જશે, મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ડ્રાય થઈ જશે. ઇનએબિલિટી ટુ કોન્સન્ટ્રેટ યુરિન. યુરિન છે એ ડાયલ્યુટેડ હશે, એક્સેસિવ હોય એટલે કોન્સન્ટ્રેટેડ યુરિન નહીં આવે. લો યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટીથી આપણને શું આઈડેન્ટિફાય થશે? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટીથી આપણને શું આઈડેન્ટિફાય થાય? કોન્સન્ટ્રેશન. યુરિનનું કોન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી વધારે હોય તો એનો મતલબ શું? Acidic. યુરિનની કોન્સન્ટ્રેશન વધારે. એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે. જ્યારે ક્લાયન્ટ ડિહાઇડ્રેટેડ હોય, યુરિન થોડુંક થોડુંક આવે ને તો યુરિન એકદમ કોન્સન્ટ્રેટેડ આવે, એકદમ યલો હોય, તો એનો મતલબ કે એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી વધારે છે. અને જ્યારે બહુ જ યુરિન આવે ને તો યુરિન એકદમ એકદમ લાઇટ યલો નિયર ટુ વ્હાઇટ યુરિન આવશે. એનો મતલબ કે યુરિન એકદમ ડાયલ્યુટ છે, તો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓછી આવશે. તો આમાં યુરિન ડાયલ્યુટેડ હોય છે એટલે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓછી હોય. ફટીગ, muscle pain and weakness, headache, postural hypotension that may progress to vascular collapse without rehydration. ક્લાયન્ટનું બધું જ ફ્લુઇડ યુરિન થ્રુ લોસ થઈ જાય છે તો ક્લાયન્ટને પોસ્ચ્યુરલ હાઇપોટેન્શન જોવા મળશે અને વાસ્ક્યુલર કોલેપ્સ થઈ જશે જો રિહાઇડ્રેશન નહીં કરીએ તો. બ્લડ વોલ્યુમ મતલબ જે વોલ્યુમ છે બોડીનું ફ્લુઇડ સર્ક્યુલેશન એ ઓછું થઈ જશે. ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળશે બીકોઝ બોડીની અંદર બ્લડ વોલ્યુમ ઓછું થઈ ગયું છે, તો એને કમ્પેન્સેટ કરવા માટે હાર્ટ વધારે બીટ કરશે તો ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ, એડીએચ ઓછું થઈ જાય તો આપણે શું કરવાનું? તો મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ એન્ડ ન્યુરોલોજીકલ એન્ડ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ. વાઇટલ સાઇન્સ ચેક કરવાના. બહુ જ એક્સેસિવ ફ્લુઇડ લોસ થાય છે થ્રુ યુરિન તો ન્યુરોલોજીકલ અને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સ્ટેટસ બી અસેસ કરવાનું. પ્રોવાઇડ અ સેફ એન્વાયરમેન્ટ પર્ટિક્યુલરલી ફોર ધ ક્લાયન્ટ વિથ પોસ્ચ્યુરલ હાઇપોટેન્શન. જે લોકોને પોસ્ચ્યુરલ હાઇપોટેન્શન છે એમને સેફ એન્વાયરમેન્ટ આપવાનું. મોનિટર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વેલ્યુઝ એન્ડ ફોર સાઇન્સ ઓફ ડિહાઇડ્રેશન. ઇલેક્ટ્રોલાઇટની બધી વેલ્યુઝ ચેક કરવાની અને ક્લાયન્ટને ડિહાઇડ્રેશન છે કે નહીં એની સાઇન્સ ચેક કરવાની. Maintain client intake of adequate fluids. IV hypotonic saline may be prescribed to replace the urinary losses. ક્લાયન્ટને યુરિન થ્રુ ફ્લુઇડ લોસ થાય છે તો આપણે એને આઈવી ફ્લુઇડ્સ આપવા પડશે અને હાઇપોટોનિક આપીશું. હાઇપરટોનિક નહીં, હાઇપોટોનિક સલાઇન સોલ્યુશન્સ આપવાના. Monitor intake and output, weight, serum osmolality and specific gravity for urine for excessive urine output, weight loss and low urine specific gravity. આપણે ક્લાયન્ટનું ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટર કરવાનું, એનું વેટ મોનિટર કરવાનું, સીરમ ઓસ્મોલાલિટી એટલે જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ને એવું બધું છે એ મોનિટર કરવાનું, એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. બહુ જ એક્સેસિવ યુરિન આઉટપુટ હોય તો એના માટે બી આપણે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી એને મોનિટર કરવાની. આપણને ઓછી જ હોય, લો જ હોય એક્સેસિવ યુરિન આઉટપુટમાં. વેટ લોસ થશે ક્લાયન્ટને, બધું જ ફ્લુઇડ લોસ થશે એટલે, અને યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓછી આવશે. Instruct the client to avoid food or liquid that produces diuresis. ક્લાયન્ટને એવું કહેવાનું કે એવી કશી જ વસ્તુ નહીં ખાવાની કે જેનાથી વધારે ડાયુરેસિસ થાય એટલે એક્સેસિવ યુરિન પ્રોડક્શન થાય. વાઝોપ્રેસિન ઓર ડેસ્મોપ્રેસિન. વાઝોપ્રેસિન અને ડેસ્મોપ્રેસિન શું છે? ADH. યસ, એન્ટી ડાયુરેટિક મેડિકેશન્સ છે, હોર્મોન્સ બી છે જે બોડી પ્રોડ્યુસ કરે અને આપણે બહારથી આપીએ એટલે મેડિકેશન્સ કહેવાય. Vasopressin or desmopressin acetate may be prescribed. These are used when the ADH deficiency is severe or chronic. જ્યારે ADH ની ડેફિશિયન્સી બહુ સિવિયર થઈ જાય કે બહુ લોંગ ટર્મની હોય ત્યારે આપણે એને બહારથી એન્ટી ડાયુરેટિક મેડિકેશન્સ આપવી પડે સચ એઝ વાઝોપ્રેસિન or desmopressin. Instruct the client in administration of medications as prescribed. Desmopressin acetate may be administered by subcutaneous injection, IV, intranasally or orally. Watch for the signs of water intoxication indicating over treatment. હવે આપણે ક્લાયન્ટને કેવી રીતે મેડિકેશન્સ લેવાની, શું કરવાનું એ બધું જ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાના. નોર્મલી ડેસ્મોપ્રેસિન આપણે કેવી રીતે એડમિનિસ્ટર કરીએ છીએ તો થ્રુ સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન, આઈવી, ઇન્ટ્રાનઝલી ઓર ઓરલી લેવામાં આવે ડેસ્મોપ્રેસિન. પછી ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે વોટર ઇન્ટોક્સિકેશનના સાઇન્સ શું છે, બીકોઝ વધારે પડતું એન્ટી ડાયુરેટિક મેડિકેશન લઈ લેશે ડેસ્મોપ્રેસિન તો વધારે યુરિન બધું જે ફ્લુઇડ છે બોડીની અંદર હોલ્ડ થઈ જશે અને વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન થઈ જશે જે શું કરશે? સોડિયમને ડાયલ્યુટ કરી દેશે તો સિવિયર હાઇપોનેટ્રેમિયા થઈ જાય. અને સિવિયર હાઇપોનેટ્રેમિયા થાય તો શું થાય ક્લાયન્ટને? સિવિયર હાઇપોનેટ્રેમિયામાં
કન્ફ્યુઝન, સીઝર, કોમા જેવા સિમ્ટમ્સ આવવા મતલબ. યસ, કન્ફ્યુઝન, સીઝર, કોમા એન્ડ અલ્ટિમેટલી ડેથ. તો ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું કે ઓવર મેડિકેશન થઈ જાય, ઓવર ટ્રીટમેન્ટ, તો વોટર ઇન્ટોક્સિકેશનના કયા સાઇન્સ છે ક્લાયન્ટને સમજાવી દેવાના, તો એને આઈડેન્ટિફાય થાય કે ઓકે ધીસ ઇઝ ઓવર મેડિકેટેડ, આઈ એમ ઓવર મેડિકેટેડ. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ વિયર અ મેડિક અલર્ટ બ્રેસલેટ. ક્લાયન્ટને મેડિક અલર્ટ બ્રેસલેટ માટે બી સમજાવવાનું કે એ પહેરવાનું એમ. ઓકે, સો જે આપણે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ પ્રોબ્લેમ્સમાં ફર્સ્ટ આપણે જોયું હાઇપોપિટ્યુટરિઝમ. હાઇપોપિટ્યુટરિઝમ મીન્સ કે ઓછું સિક્રીશન થાય છે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડના હોર્મોન્સ, વન ઓર એલ્સ બધા. અને કેમ થાય છે તો ટ્યુમર, ટ્રોમા, એન્સેફેલાઇટિસ એ બધાના રીઝન જોયા આપણે. એનું અસેસમેન્ટ જોયું કે જે હોર્મોન ઓછું હોય એના રિલેટેડ એનું અસેસમેન્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન જોઈએ, ઇન્ટરવેન્શનમાં આપણે શું કરી શકીએ. ઓછું છે તો આપણે બહારથી સપ્લિમેન્ટ આપી શકીએ. હાઇપરપિટ્યુટરિઝમ એમાં સ્પેસિફિક ગ્રોથ હોર્મોન જ વધારે સિક્રેટ થાય છે. હાઇપરપિટ્યુટરિઝમમાં જે સિક્રેશન છે પિટ્યુટરી હોર્મોન્સનું એ વધી જશે. તો એમાં ગ્રોથ હોર્મોન વધારે સિક્રેટ થશે. ગ્રોથ હોર્મોનનું કામ છે ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. તો એના રિલેટેડ બધા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ અસેસમેન્ટ આપણને જોવા મળશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે જોયું કે વધારે છે તો એનું આપણે શું કરી શકીએ, એને સપ્રેસ કરી શકીએ, એવી મેડિસિન આપી શકીએ કે જે જીએચ હોર્મોન છે એ ઓછું પ્રોડ્યુસ થાય કાં તો એની એક્શન ઓછી થઈ જાય. અને સ્ટીલ એ બધું ના થઈ શકે તો આપણે સર્જરી કરીને પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને રિમૂવ કરવું પડે. અને બે રીતે કરી શકીએ, વાયા ક્રેનિયોટોમી ઓર વાયા ટ્રાન્સફિનોઇડલ હાઇપોફાઇસેક્ટોમી જે છે એ બે સર્જરી છે એની, તો બે સર્જરી કરી શકીએ. એ સર્જરીનું આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન જોયું. આપણે પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર શું ધ્યાન રાખવાનું એ જોયું. સર્જરીથી આપણે રિમૂવ કરી દઈએ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ તો એના કોમ્પ્લિકેશન શું થઈ જાય છે કે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડને રિમૂવ કરી છે એની સાથે સાથે બીજા બી હોર્મોનનું પ્રોડક્શન ઓછું થઈ જશે. તો એના માટે પછી ક્લાયન્ટને સમજાવવું પડશે કે લાઈફ ટાઈમ સુધી તમારે હોર્મોનલ સપ્લિમેન્ટ્સ લેવા પડશે. બીકોઝ આપણે રિમૂવ કરી દીધું છે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ. અને આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની જે રેડ પોઈન્ટ છે કે જે બી ક્લાયન્ટને ટ્રાન્સફિનોઇડલ હાઇપોફાઇસેક્ટોમી કરેલું હોય તો એના નોઝમાંથી ડ્રેનેજ થશે, ક્લિયર ડ્રેનેજ થશે. તો એ ડ્રેનેજ સીએસએફ છે કે ખાલી ડ્રેનેજ છે એ આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે આપણે ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ કરવાનું. અને ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે એનો મતલબ કે ક્લાયન્ટના નોઝમાંથી સીએસએફ ફ્લુઇડ લીક થાય છે. અને ગ્લુકોઝ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે તો એનો મતલબ કે સીએસએફ ફ્લુઇડ નથી, ખાલી ક્લિયર ડ્રેનેજ છે. પછી આપણે જોયું ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ એટલે જે એડીએચ હોર્મોન છે એ ઓછું સિક્રેટ થાય છે, હાઇપોસિક્રેશન થશે. અને એમાં બે ટાઈપ્સ જોયા, સેન્ટ્રલ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ અને નેફ્રોજેનિક ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. સેન્ટ્રલમાં શું થશે કે જે એડીએચ હોર્મોન છે એ પ્રોડ્યુસ જ નથી થતો. અને બીજામાં શું થશે, પ્રોડ્યુસ તો થાય છે પણ એ રેઝિસ્ટિવ છે, ટ્યુબ્યુલ્સ પ્રોપરલી એને વર્ક નથી કરી શકતી. જસ્ટ લાઈક ડાયાબિટીસ મલાઇટસ ટાઈપ 1 એન્ડ ટાઈપ 2, એકમાં ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ ના થાય ને એકમાં રેઝિસ્ટિવ થઈ જાય. સેમ લાઈક એવું જ છે. અસેસમેન્ટ આપણે જોયું કે જે લોકોને એડીએચ સિક્રેટ ના થાય, લોકોને યુરિન વધારે પ્રોડ્યુસ થશે તો આપણે એના રિલેટેડ બધા સિમ્ટમ્સ જોયા. ઇન્ટરવેન્શન્સ આપણે શું કરી શકીએ તો આપણે એનું મોનિટરિંગ કરવાનું કે એને ડિહાઇડ્રેશન એવું ના થાય, આઈવી ફ્લુઇડ આપવાનું કે એના બોડીમાં ફ્લુઇડ મેન્ટેન રહે. અને આપણે એડિશનલી એન્ટી ડાયુરેટિક મેડિકેશન્સ આપી શકીએ છીએ. એ મેડિકેશન્સ આપીએ તો એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઓવર મેડિકેટેડ ના થઈ જાય ક્લાયન્ટ અને વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન ના થઈ જાય. એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ક્લાયન્ટને સમજાવવાનું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? એની ડાઉટ? Okay, so your today's work is to complete the question answer of oncological and hematological problems. અને આજે આપણે ચેપ્ટર જોયો એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સના, તો એના હું દરેક મતલબ ગ્લેન્ડના હું તમને સુપરફિશિયલી તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ ગ્લેન્ડમાંથી આ હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે ને એનું કામ શું છે. તો આઈ વિલ આસ્ક યુ ધેટ ટુમોરો એન્ડ રીડ કરીને આવજો, નોટ્સ બનાવી દેજો આ ચેપ્ટરની. સી યુ ટુમોરો એટ 3 PM. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.